ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரை துதியுங்கள். परमेश्वर की स्तुति அவர் करो, நல்லவர், वो अच्छा है அவர் கிருபை என்றும் और உள்ளது. उसकी करुणा सदा की है। இன்றைக்கு விசேஷமா ரிபப்ளிக் டே, आज विशेष रिपब्लिक डे है, சுதந்திர தினம். सो रिपब्लिक डे है। இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற நாள். इंडिया जो है फ्रीडम को पाया दिन है। விசேஷமாய் நம்முடைய தேசத்துக்காக நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். विशेष रूप से हमें हमारे देश के लिए धन्यवाद कहना है। மற்ற தேசங்கள் எவ்வளவோ ஆபத்து விபத்து இருந்தாலும் ஆண்டவர் இம்மட்டும் நம் தேசத்தை பாதுகாத்து வருகிறார். बाकी देश में चाहे कितनी तो जो तकलीफ रहे, लेकिन हमारे देश को परमेश्वर ने बचाया है அதற்காக ஆண்டவருக்கு கோடா கோடி நன்றி சொல்லணும். और उसके लिए हमें परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद இந்த कहना है। நாளிலும் ஆண்டவர் நமக்கு சுகன் பலன் ஜீவனை கொடுத்த ஆராதனை கூட்டி சேர்த்த கிருபைகளுக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டாம். आज के दिन हमें सुख बल जीवन देके उसके भवन में लेके आया है, इसके लिए हमें धन्यवाद कहना है। ஜெபிக்க போகிறான். प्रार्थना करेंगे। அப்பா அம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। இந்த ஓய்வு நாளிலே எங்களை கூட்டி சேர்த்த கிருபைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. परमेश्वर आज के दिन में तुम हमें लेके आए हो, उसके लिए धन्यवाद। ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் நீர் எங்கள் மத்தியிலே கடந்து வரும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आज के दिन हमारे बीच में आप उतर के आना। இந்த நாளில் முழு மனதோடு உம்மை துதிக்க ஆராதிக்க ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானதை செய்ய परमेश्वर आज के दिन तुम्हारी स्तुति करने, आराधना करने और आप जो चाहते हो उसे करने, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பலப்படுத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். हर एक बच्चे को बल देना। இந்த நாள் ஆராதனை உம்முடைய வல்லமை அபிஷேகம் களவில்லாமல் கடந்து வரும்படியா ஜெபிக்கிறோம். आज के दिन तुम्हारा सामर्थ उतर के आए करके हम प्रार्थना करते हैं। ஜெபிக்கிற போது ஜெப ஆவியால் ஊற்றிய ஆண்டவரே ஜெபிக்க வைக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर प्रार्थना के समय में प्रार्थना की आत्मा को ढेल के आप भरना। உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை சுகமாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். तुम्हारे वचन को बेच के हर एक बच्चों को चंगा करना। ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் இருக்க வேதனைகள் எல்லாம் மறைவதாக प्राण आत्मा शरीर में जो भी वेदना है सब இன்றைக்கு दूर हो ஒரு जाए। அற்புதம் நடப்பதாக. आज के दिन चमत्कार हो எல்லா जाए। வேதனை துக்கம் ஆண்டவரே கண்ணீர் புலம்புகள் மறைவதாக. सारी वेदना और आंसू सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाए। பிணியாளிகளுக்கு கரத்தை நீட்டும்படியா ஜெபிக்கிறோம். और रोगों के ऊपर अपनी हाथ को रखना। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் செய்து நன்மை செய்து ஆசீர்வதித்து அனுப்பும்படியா हर ஜெபிக்கிறோம். एक बच्चों की जिंदगी में भलाई करके भेजना। தொடக்கம் முதல் முடிவரை நீ பிரசன்னராய் இந்த பொறுப்படுத்தி நடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம். शुरुआत से लेके अंत तक आप संभाल लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। आमेन ஆமென். आमेन। எல்லாம் இருக்கிற இடங்களிலே எல்லாம் எழுந்து நல்லா கையை தட்டி ஆண்டவரை ஒரு மனதோடு நாம் துதிக்க போகிறோம். जिस जगह में हो उधर ही खड़े हो जाएंगे। हम एक मन के साथ परमेश्वर की अभी स्तुति करेंगे। दोनों ताली बजा के हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आज के दिन में भी परमेश्वर ने भलाई किया है, हमें छुटकारा दिया है और हमें आशीष किया है। तो पहले इस गीत को गाएंगे। नंजी बलि बेडम कटुम नल्ला देवम नन्नी सेवा सेदा नन्नी वाई रंगल सोली सोली नकारो। परमेश्वर ने कितने सारे भलाई को हमारी जिंदगी में किया है, हमारे देश में किया है, हमारे देश को बचाया है। इसके लिए हमें बोल बोल के धन्यवाद करना है। तो आइए इस गीत को भी हम ताली बजा के उत्साह के साथ हम गाएंगे।
उसकी भलाई से हमें भरेगा और हमारी सारी कमी को दूर करके अपने आशीर्वाद के साथ हमें भरता है। तो आइए और एक गीत को गाएंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वही राजा, वही मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, वही हमारा सहारा है, इस दुनिया का भी वही सहारा है, इस दुनिया को बचाने वाला वही परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर वो हमें नहीं बचाता है, वो हमारी देखभाल नहीं करता है, तो और कोई नहीं कर सकता है. இந்த தேசத்தை காக்கிறவர், இந்த தேசத்தை ஒவ்வொரு நாள்
हमेशा अपने घर में वो जो गलीशा है उधर हमेशा रहता है, वो कभी उधर से जाता नहीं है। तो अभी भी हमारे बीच में यीशु मसीह है। हम चाहे दूर रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे निकट यीशु मसीह है. நாங்களானா தூரமா இருக்கலாம், உங்க பக்கத்துல ஏசப்பாவா இருக்காரு. அவர் உங்களை எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவருக்காக நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம், அவருக்காக நம்ம வந்து எல்லா वचनों से और उसके लिए हम गीत गा रहे हैं और उसकी नाम ऊंचा उठाने के लिए उसने हमें बचाया है, उसने हमें जीवन दिया है और उसने अभी तक संभाला है, इस देश को संभाला है, इसीलिए उसके बगल में आके हम उसकी स्तुति कर रहे हैं. तो आइए इस गीत को भी हम उत्साह के साथ ताली बजा के, जिनको भी गीत आती है ऐसे नाम के लिए देखें, लेकिन परमेश्वर का नाम मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होना चाहिए, लेकिन उस सोच के साथ जो ऐसे ताली बजा के हम इस गीत को गाएंगे.
भी हम दोनों हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर की ओर देखिए, हम उसकी आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी कृपा तेरे लिए बहुत काफी है. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது, என் கிருபை உனக்கு ரொம்ப போதும் அப்படின்னு. சில டைம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து போய் இருக்கும்போது, நம்மளுக்கு பலவீனம் வரப்போது, நம்மளுக்கு எல்லாம் போது, பிரச்சனை வரப்போது, அவரோட கிருபை நம்மளுக்கு தான் ஒவ்வொரு நாளும் தாங்குது. அவர் கிருபை இருந்தனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் உயிர் வாழ்கிறோம். அவர் நம்மளை நேசிக்கலன்னா, அவர் நம்ம மேலே தயவா இல்லைன்னா, அவர் நம்ம மேலே கிருபை வைக்காம இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு உயிரோட இருக்க முடியாது. अगर परमेश्वर की नजर हम पे नहीं रहती थी, परमेश्वर हम पे दया नहीं देते, हम पर दया नहीं खाते, अगर परमेश्वर की कृपा हमारे पर नहीं रहती तो आज हम जिंदा नहीं होते. वो इतना प्यार करता है, इसीलिए हमारे देश पे भी अभी तक इतना देखभाल, हमारे देश को भी संभाला है, हमें भी और संभाला है, अपने परिवार को भी संभाला है. हमारे आने जाने में भी हमने स्वर्गदूत को भेज के कोई भी हानि न पहुंचे करके हमें हर एक दिन उठाया है, अपने दिन हमें जिंदा किया है, सारी मुसीबत से हमें अभी तक छुड़ाया है. ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலிருந்து, ஒவ்வொரு பாடுலேருந்து நம்ம ஆண்டு தப்பித்து இதுவரைக்கும் நம்ம நடத்தி வந்திருக்காரு. அதை நினைத்து நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து நன்றி சொல்லலாம். என்னதான் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கை எவ்வளோதான் கஷ்டமா இருந்தாலும், எவ்வளோதான் கடினமா இருந்தாலும் ஆண்டவரே, இந்த கிருபை என்னை ஒரு நாள் கைவிடாது ராஜா. இந்த தயவு ஒரு நாள் என்னை விட்டு தூரம் போகாது அப்பா. சொல்லுமா आंडवरे, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी संकट आ जाए, फिर भी तुम्हारी कृपा मुझसे दूर नहीं होगी परमेश्वर, तुम्हारी दया मुझसे दूर नहीं होगी, क्योंकि वही यीशु मसीह का जो प्यार है, हमसे इतना प्यार करता है, इसीलिए हर एक दिन हमारी दुआ करता है. तो अभी भी हम दोनों हाथ को उठा के बोलेंगे, परमेश्वर तुम्हारी कृपा मेरे लिए बहुत काफ़ी है. मैं चाहे कुछ भी मेरी ज़िंदगी कैसी भी रहे, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाना प्रभु. आप नहीं तो मैं नहीं, हाँ मैं तेरा हूँ और तू मेरा है करके दोनों हाथों को उठा के हम उसकी ओर
देता है जैसे मुझे तसल्ली देता है हालेलुया 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 கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலை மேல் நிறுத்துவார் கரம் பிடித்து நடத்துவார் கண்மலை மேல் நிறுத்துவார் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார் அல்லேலூயா 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 மாட்போடு அணைப்பாரே மனக்கவலை தீர்ப்பாரே மார்போடு அணைப்பாரே மனக்கவலை தீர்ப்பாரே ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார் ஒரு தாய் என் நேசர் தேற்றுவார் அல்லேலூயா 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 ரகமலகமரகமலிகிதினி ஓரிகலலபஷ்யலபரகதினிமிதினா. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your presence, Daddy. ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருப்பதற்காக ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு தாயாய் தகப்பனாய் தேற்றுகிற தேவனாய் நீ வந்திருக்கபடியால் நன்றி. परमेश्वर हर एक बच्चों की जिंदगी में माता और पिता बन के तसल्ली எல்லா கண்ணீர் மறையட்டும் சாமி. सारा आंसू निकल எல்லா जाए வேதனைகள் மறையட்டும். सारी वेदना दूर எல்லா हो जाए துக்கங்கள் सारी மறையட்டும். दुख दूर हो ஓ जाए எல்லா நோய்கள் மறையட்டும். सारी बीमारी दूर இந்த हो जाए நாளில் ஒரு விடுதலை, आज के दिन இந்த छुटकारा நாளில் ஒரு சுகம், आज के दिन एक இந்த चंगाई நாளில் ஒரு நன்மை, आज के दिन एक இந்த भलाई நாளில் ஒரு ரட்சிப்பு आज के दिन வரும்படியா एक उद्धार आ जाए ஜெபிக்கிறார். करके प्रार्थना அப்பா करते हैं ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீ தொடுவதற்காக हर एक நன்றி. बच्चों को छू रहे हो उसके लिए உம்முடைய धन्यवाद வல்லமை இறங்கி கொண்டிருப்பதற்காக तुम्हारा நன்றி. सामर्थ उतर रहा है इसके लिए धन्यवाद தொடர்ந்து ஆவியானவர் பொறுப்படுத்திக் लगातार கொள்ளுங்க. पवित्र आत्मा இயேசு संभाले கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम से ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते अच्छे पिता हमें ஆமென் ஆமென். இப்போது நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். अभी भी हम प्रार्थना करने वाले हैं ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நாம் தேசத்திற்காக விசேஷமாய் ஜெபிக்க போகிறோம். 5-10 मिनट हम विशेष रूप से देश के लिए प्रार्थना இன்னைக்கு करेंगे ரிபப்ளிக் டே இருப்பதுனால आज रिपब्लिक डे है इसीलिए அதனால இந்த அதுவும் இந்த வருஷத்துவரைக்கும் 2025 वो भी इस साल की शुरुआत में 2025 में
சில பேர் கூட நினைக்கலாம், कोई लोग सोच सकते हैं ஏன் நான் தேசத்திற்காக कि ஜெபிக்க मुझे क्यों देश के लिए प्रार्थना करना है, ஏன் அது ரொம்ப இதா இருக்கு, क्यों इतना ज़रूरी है। தேசத்திற்காக நான் ஜெபிக்கலன்னா என்ன? अगर देश के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा तो क्या हुआ। எவ்வளவோ பேர் ஜெபிக்கணும் 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 சொல்றாங்க. कितने तो लोग प्रार्थना करना है करके बोलते हैं, ஆனா நாம் எல்லோரும் அப்படி ஜெபிக்க வாஞ்சை இருந்தாலும் ஜெபிக்க முடியலன்னு சொல்றோம். अगर प्रार्थना करने के लिए बोझ रहेगा तो भी बहुत बार प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। இதனாலே தேசத்திலே நடப்பது என்ன? और इसकी वजह से देश में क्या होता है, அதை மனதில் கொண்டு இந்த வருஷம் நாம் தேசத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். उस चीज़ को मन में रखिए। पवित्र आत्मा कहते हैं कि देश के लिए तुम्हें आइंदा प्रार्थना करना है करके। ஒரு தேசத்திலே ஜெபிக்கும் போது என்ன நடக்கும், ஜெபிக்காத போது என்ன நடக்கும்னு சொல்றார். ये देश के लिए प्रार्थना करने से क्या होता है, प्रार्थना नहीं करने से क्या होता है करके बता रहे हैं। 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. 1 तीमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरा वचन कहता இது है। ரொம்ப பேர் சொல்றதுதான். बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं। நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு பக்தியா நல்ல ஒழுக்கமா தேசம் அமைதியா எந்த பிரச்சனை இல்லாம நம்ம வாழணும்னா भक्ति के साथ और एक कोई भी परेशानी के बिना अगर इस देश में हमें जीना है तो ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டாம். राजाओं के लिए और देश के सारे अधिकारों के लिए हमें वैसे प्रार्थना அதாவது करना है। மினிஸ்டர்ஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டு எல்லா மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கணும். तो देश में जो भी कलेक्टर ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, सबके लिए प्रार्थना करना है। என்ன செய்யணும்? 1ஆம் வசனம் சொல்லுது, 1वां वचन कहता है, பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் प्रधान जो उपदेश क्या है, எல்லா மனுஷருக்காக விண்ணப்பங்கள் ஜெபங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள் வேண்டுதல்களை பண்ண வேண்டாம். हर देश के लोगों के लिए हमें विनती करना है, प्रार्थना करना है। இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ये चीज़ बहुत सारे सब लोग जाते हैं, ஆனா जानते நம்ம हैं। செக் பண்ணா நம்ம பண்ணியிருக்கோமா அதான் செக் பண்ண. लेकिन हमने देश के लिए प्रार्थना किया है क्या करके थोड़ा चेक சரி, करना है। தேசத்துக்காக ஜெபிக்கவில்லை என்றால் என்னது? अभी देश के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होता है। எசேக்கியேல் 22ஆம் அதிகாரம் एसेकियेल 22 अध्याय 30-31 சொல்கிறது, 30 और 31 पढ़ेंगे। நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு मैं देश को नाश नहीं करूं इसलिए திறப்பிலே நிற்கவும் प्रार्थना करने के लिए சுவரை அடைக்கும் தக்கதாய் और दरवाजा बंद करने के लिए ஒரு மனுஷனை தேடினேன், एक इंसान को मैं ढूंढ रहा था, ஒருவனையும் लेकिन காணேன். ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला। ஆண்டவர் சொல்ற தீர்க்கதரிசி மூலமா தேசம் அழிக்கப்படாம இருக்கணும்னா தேசத்துக்காக திறப்பிலே நிற்கிற ஒரு மனுஷனை தேடினேன். तो परमेश्वर बोलते हैं अगर एक देश को मुझे नाश नहीं करना है तो उस देश के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ, ஆனா இல்ல, लेकिन कोई नहीं मिला मुझे। அப்படியே விட்டுட்டாரா? तो ऐसे ही छोड़ दिया क्या? பரவாயில்ல ஜெபிக்கிற இல்ல அப்படியே விட்டுருவோன்னு உள்ள. अरे देश के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है करके जाने दो करके नहीं जाने दिया। 31ஆம் வசனம் சொல்லுது, 31 वचन कहता है, நான் இதெல்லாம் செய்ய சொன்னேன், செய்யறதுக்கு ஒரு மனுஷன் கூட இல்ல. ये सब करने के लिए लोग नहीं है, देश के लिए प्रार्थना करने लोग 31ஆம் नहीं है। வசனம் சொல்லுது, ஆகையால் நான் அவர்கள் மேல் என் கோபத்தை ஊற்றி इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर मैंने अग्नि डाला, என் கோபம் ஃபர்ஸ்ட் गुस्सा मैंने डाला என் மூர்க்கத்தின் அக்னியால் அவர்களை நிர்மூலமாக்கி और मेरे अग्नि से उनको नाश करके அவருடைய வழியின் பலனை அவர்கள் தலையின் மேல் சுமர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார். उनका जो भी प्रतिफल है वो मैंने उनके सिर के ऊपर रख दिया है करके परमेश्वर कहते हैं। நல்லா கவனிச்சுங்க, தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறவங்க இல்லைன்னா அங்க தேவ கோபம் வெளிப்படும். अगर देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो उस देश में परमेश्वर का क्रोध आएगा அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அக்னின்னு போட்டு. और उसका चिन्ह ही अग्नि होता है। ஆண்டவர் கோவப்பட்டால் அக்னியாவும் வெளிப்படுவார். अगर परमेश्वर गुस्सा करते हैं तो अग्नि के द्वारा भी प्रकट होते हैं। அதனால தான் ஆண்டவர் ரெண்டு முகம், ஒன்னு அன்பு இன்னொன்னு பச்சிக்கிற அக்னி. इसीलिए परमेश्वर को दो चेहरा है, एक जो प्यार का और एक जो अग्नि से ஆதி भरा। ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்த விசேஷம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆபிரகாம் சோதோம் குமாரருக்காக திறப்பிலே நின்றார். उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक
देखेंगे तो परमेश्वर ऐसे खड़े थे। அப்புறம் நியாயாதிபதிகள், தீர்க்கதரிசிகள், ராஜாக்கள் என்று ஒவ்வொருத்தராக எழுப்பினார். और न्याय करने वाला राजा सबको एक एक खड़ा किया। சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டின போது அந்த ஆலயத்திலே ஜெபத்தை கேட்டு இன்னென்ன பாவம் அப்படி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு அவர் சொல்றாரு. और ऐसे सोलोमन का जो मंदिर है और क्या क्या पाप किया वो सब लिस्ट बना के वो बताते हैं। எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க, இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? ये सब छोड़ दो, यीशु मसीह क्या कहते हैं। மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா எல்லாம் சொல்றாங்க என்னுடைய வீடு ஜெப வீடு என்று சொல்லப்படும். परमेश्वर का वचन मत्ती में कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर बोला जाएगा। எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு. सब बच्चों के लिए प्रार्थना का घर है। ஜெப வீட்டிலே கொண்டு வந்து அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன். प्रार्थना के घर में उनको लेके आके அப்ப இயேசு சொல்ற அவருடைய வீடு ஜெப வீடா இருக்கணும். तो परमेश्वर कहते हैं उनका जो घर है प्रार्थना का घर रहना चाहिए। இந்த வருஷத்திலே ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். तो ये साल हम एक फैसला करेंगे। ஆண்டவரே போன வருஷம் ஜெபிச்சேன்னா அதை விட அதிகமா ஜெபம் பண்ணோம் பாருங்க. अगर गए साल हमने प्रार्थना किया है थोड़ा तो उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। ஜெபிக்கலன்னா தயவு செய்து நேரம் எடுத்து தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிற பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும். और अगर बिल्कुल प्रार्थना नहीं किया है तो प्रार्थना करने के लिए सीखो और आदत लगाओ। இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பார்த்தோம், ஜனவரி லாஸ்ட் வீக் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஃபுல்லுமே இருந்துச்சு. अभी हमारे आंखों के सामने हमने अमेरिका में लॉस एंजलिस का जो पूरा देश नाश हो गया है अग्नि से करके हमने न्यूज़ में देखा। ஒரு அம்மா சொல்லுச்சு த கிரியேட்டர் யூனிவர்ஸ் அகார்ட் இஸ் ஜீரோ மென்ஷன். तो एक ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு ஜீரோ. एक फिल्म अवार्ड के जो फेस्टिवल में एक जो बहन कहती है कि भगवान के लिए कोई रेटिंग नहीं है, जीरो है और ये देश में भगवान है ही नहीं करके। கரெக்டா 48 நர்வஸ்ல ஆரம்பிச்ச அக்கினி 10 நாள்ல யாராலையும் அணைக்க முடியல. और जैसे वो कह के खत्म होके 48 आवर्स के बाद वो देश में पूरा अग्नि से கடைசில அந்த परमेश्वर ने அம்மா नाश என்ன कर दिया। சொன்னாங்க தெரியுமா? फिर ये सब होने के बाद आखिरी में वो ஐயோ बहन वापस वीडियो ஆண்டவர் डालती है, இருக்கிறார், அக்கினியா இருக்கிறார். अरे मैंने गलत किया और मुझे माफ कर दो, परमेश्वर मौजूद है और वो अग्नि के द्वारा प्रकट करता பாருங்க, है। அதனால தான் சொல்றோம் நம்ம இந்த வருஷம் அதோ ரிபப்ளிக் டேல ஒரு தீர்மானம் எடுத்து இந்தியாக்காக 142 கோடி ஜனம் இருக்கு. तो देखिए इस रिपब्लिक डे में हमें एक फैसला करना है। इस इंडिया में एक 40 करोड़ लोग हैं 29 லாங்குவேஜ் பேசுறவங்க और இருக்காங்க. 29 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। எவ்வளோ 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ், 28 ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. 8 यूनियन टेरिटोरीज है और इतने सारे स्टेट्स भी हैं। எல்லாத்துக்காக ஜெபிக்க तो போகிறோம். सबके लिए हम प्रार्थना करने वाले இந்த हैं। வருஷம் ஒரு தீர்மானம் எடுத்து 10 நிமிஷமோ 15 அரை மணி நேரம் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னா குறைந்தது 1 மணி நேரமா அது விழித்திருக்க तो கூடாது. परमेश्वर का वचन कहता है कम से कम 1 घंटा हमें जागते हुए प्रार्थना करना है। எனக்கு ஜெப ஆவி இல்லைன்னா ஜெப ஆவியை தாங்கன்னு கேளுங்க. अगर प्रार्थना की आत्मा मुझे नहीं है तो प्रार्थना की ஜெபிக்க आत्मा को கற்றுத்தாங்கன்னு ढेलना करके கேளுங்க. बोलो, प्रार्थना करने सिखाओ करके இப்ப बोलो। நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். अभी हम प्रार्थना करने அப்பா वाले அம்மை हैं। நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். परमेश्वर हम धन्यवाद இந்த करते நாளை हैं। விசேஷமா எங்கள் இந்தியாக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आज दिन विशेष इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते ஆண்டவரே हैं। இம்மட்டும் பாதுகாத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி. अभी तक आपने बचाया है इसके लिए धन्यवाद। ஆண்டவரே உலகத்திலே எவ்வளவு தேசம் அழிந்து கொண்டு இருக்கும் போது परमेश्वर इस दुनिया में जब बहुत सारे देश नाश हो रहे हैं, வெள்ளத்திலும் பனியிலும் புயலிலும் அக்கினியிலும் ஆண்டவரே வியாதியிலும் கொள்ளை நோயிலும் அழிந்து கொண்டு இருக்கும் போது जब जो पानी से और अग्नि से और रोगों से जब लोग मर रहे हैं, எங்கள் தேசத்தை இம்மட்டும் பாதுகாத்து வந்த கிருபைகளுக்காக உமக்கு கோடி நன்றி ஆண்டவரே. परमेश्वर हमारी देश को अभी तक बचाया है इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। 142 கோடி ஜனங்க 28 ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर 140 करोड़ लोगों के लिए 28 यूनियन இந்தியாவின் टेरिटोरीज மேல் के लिए உம்முடைய हम प्रार्थना ரத்தத்தை करते हैं। தெளிக்கிறோம். और டாடி इंडिया के ऊपर तुम्हारे लहू காஷ்மீர் को முதல் छिड़कते हैं। கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஜெபிக்கிறோம். कश्मीर से लेके எல்லா कन्याकुमारी तक பாஷை प्रार्थना பேசுற करते हैं। பிள்ளைகளுக்காக सब भाषा ஜெபிக்கிறோம். बोलने वाले लोगों के ஒவ்வொரு लिए प्रार्थना பிள்ளைகளை करते हैं। பாதுகாத்து நடத்தும்படியா सब बच्चों ஜெபிக்கிறோம். को बचा எல்லா के चलाना। டிஸ்ட்ரிக்ட் மேல ஆண்டவரே, ஸ்டேட் மேல ஆண்டவரே உம்முடைய ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம். परमेश्वर सब शहर के ऊपर तुम्हारे लहू को छिड़कते हैं। ஆண்டவரே உம்முடைய ரத்தம் எல்லா தீமைக்கு விலக்கி பாதுகாத்து ரத்த கோட்டைக்கு மறைத்து கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर तुम्हारी लहू जो है हर बुराई से इस देश को बचाए। எங்கள் இந்தியாவை बचाए। ஆசீர்வதிங்க हमारी டாடி. इंडिया को आशीष करना இந்த प्रभु। வருஷ செழிப்பு நானா எல்லாவற்றிலும் முதலாவது இருக்கத்தக்கதா தேவன் அனுக்கிரகம் எங்கள் தேசத்தின் மே இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर तुम्हारी दया अनुग्रह इस देश के ऊपर इस साल में रहे करके प्रार्थना தேசத்துக்கு करते हैं। தேவையான மழை, தண்ணீர், உணவு எல்லாவற்றை கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா परमेश्वर देश के
लिए ஜெபிக்கலாம். जो भी हवा चाहिए, पानी चाहिए, वो सब आप देके தேசத்துக்கு வறுமையை आशीष करना। ஆண்டவரே எல்லாம் ஒழியணும் சுவாமி. परमेश्वर देश में जो भी कंगाल है सब எங்க नाश हो தேசத்தை जाए। செழிப்பாய் வாழ செய்யுங்கப்பா. हमारे देश में प्रफुल्लता ஜனங்களை भर के आए ஆசீர்வதிங்க और டாடி. लोगों को आशीष करना। விசேஷமா மினிஸ்டர், பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர், எம்எல்ஏ, எம்பி, ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாத்துக்காக ஜெபிக்கலாம். परमेश्वर विशेष रूप से जो भी प्रेसिडेंट है, हायर ऑफिशियल्स सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ஆர்மிக்காக, நேவிக்காக, ஏர்ஃபோர்ஸுக்காக ஜெபிக்கலாம். हमेशा एयरफोर्स और आर्मी वालों लोग के लिए प्रार्थना எல்லா करते हैं। மிலிட்டரியில உள்ள பிள்ளைகளுக்காக सब ஜெபிக்கலாம். मिलिट्री लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ஃபேமிலிக்காக सब ஜெபிக்கலாம். परिवार के लिए தேவன் प्रार्थना தாமே करते हैं। இவர்களை இவர்கள் குடும்பத்தை பாதுகாத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கலாம். परमेश्वर आप इनके परिवार को बचा के आशीष करना। எங்கள் தேசத்தில் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல உணவு கிடைக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. परमेश्वर हमारे देश में सब बच्चों को अच्छा खाना நல்ல मिलने में நல்ல मदद ஸ்கீம் करना। வந்து ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கலாம். परमेश्वर देश में बहुत सारे இந்த स्कीम आके வருடம் आशीष करना। முழுவதும் உடைய பாதுகாப்பின் கரம் எங்கள் தேசத்தோடு இருக்கும்படியா परमेश्वर साल ஜெபிக்கலாம். भर तुम्हारा हाथ हमें बचाए। எல்லா சூழ்நிலைக்கும் எல்லா கொள்ளை நோய்களுக்கும் விலக்கி பாதுகாத்து ரட்சிக்கும்படியா ஜெபிக்கலாம். परमेश्वर सारी बीमारी से और जो बुराई से बचाना நீர் हमारे அப்படி देश को। செய்வதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம்ப்பா. आप ऐसे कर रहे हो उसके लिए எங்கள் धन्यवाद करते हैं। தேசத்தை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து हमारे देश को ஜெபிக்கிறோம். तुम्हारे हाथों में समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. संभाल लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम से ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते हैं, பிதாவே. अच्छे पिता। ஆமென் ஆமென். ஆமென். அடுத்த சபைகளுக்காக ஜெபிக்க अगला போகிறோம். हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। சபைகளுக்காக சொல்லும்போது कलीसिया जब बोलते हैं, ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर कहते हैं நீ ஆயத்தப்படு. तुम तैयार हो நீ ஆயத்தப்பட்ட பின்பு तैयार होने அநேகரை के बाद ஆயத்தப்படு. दूसरे लोगों को तैयार இந்த करना। வருஷ சபைகள் எல்லாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டாம். ये साल सब कलीसिया तैयार रहनी चाहिए। எல்லா சபைகளுக்காக ஜெபிக்க सब போகிறோம். कलीसिया के लिए प्रार्थना ஆண்டவரே करेंगे। இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சபைகளுக்காக परमेश्वर इंडिया ஜெபிக்கிறோம். में सब कलीसिया के लिए प्रार्थना எல்லா करते हैं। ஊழியங்களுக்காக सब ஜெபிக்கிறோம். सेवा के लिए प्रार्थना எல்லா करते हैं। सब ஊழியக்காரர்களுக்காக सेवक लोग के लिए ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना எல்லா करते हैं। விசுவாச சேனைகளுக்காக सब विश्वास ஜெபிக்கிறோம். सेना के लिए प्रार्थना எல்லா करते हैं। சபைகளை நீ பாதுகாத்து கொள்ளும்படியா सब ஜெபிக்கிறோம். कलीसिया को आप संभाल எல்லா लेना प्रभु। ஊழியக்காரர்கள் குடும்பத்தை நீ பாதுகாத்து और हर सेवक ஆசீர்வதிக்கும்படியா लोग और उनके ஜெபிக்கிறோம். परिवार को बचाना எல்லா प्रभु। விசுவாச பிள்ளைகள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியா सब विश्वासी ஜெபிக்கிறோம். और उनके परिवार இந்த को आशीष करना। நாட்களிலே எல்லா ஊழியங்கள் தேவ சித்தத்தை செய்கிற ஊழியமா परमेश्वर इस जमाने में सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार सेवा ஆண்டவரே करने, ஒவ்வொரு ஊழியம் செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறார். हर एक को सेवा करने के लिए எல்லா मदद करना। சபைகளை பரிசுத்தமும் ஆண்டவரே தெய்வ பயமும் வரும்படியா हर कलीसिया ஜெபிக்கிறார். में पवित्रता और परमेश्वर का डर आ जाए। சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற சபைகளா, सुसमाचार बताने वाले திறப்பிலே कलीसिया நிற்கிற और சபைகளா, प्रार्थना करने वाले ஜெபிக்கிற कलीसिया துதிக்கிற சபைகளா, எல்லா स्तुति- சபைகளையும் நீ மாற்றும்படியா और ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना और स्तुति करने वाली कलीसिया के तौर पर தேவனுடைய करना। வல்லமை அபிஷேகம் இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर का सामर्थ उतर जाए। சபைகளுக்கு விரோதமா உருவாக எந்த ஆயுதம் வாய்க்காதே போகும்படியா कलीसिया ஜெபிக்கிறார். के विरुद्ध जो भी क्रिया है திரள் सब नाश हो திரளாய் जाए। ஜனங்களை ரட்சித்து சபையிலே சேர்க்கும்படியா ஜெபிக்கிறார். हजारों में लोगों की उद्धार करके लेके आना प्रभु। எழுப்புதல் வரும்படியா तुम्हारा ஜெபிக்கிறார். उद्धार आ जाए। எல்லா பாஷைக்காரர்கள் உம்மண்டை வரும்படியா सब भाषा ஜெபிக்கிறார். बोलने वाले लोग तुम्हारे எல்லா पास आ जाए। பாஷையிலும் உம்மை துதிக்க ஆராதிக்க வார்த்தை வெளிவர உதவி सब செய்யும்படியா भाषा में स्तुति ஜெபிக்கிறார். करने आराधना करने मदद எழுப்புதல் करना। என்பது உந்தன் ஆவியா, जागृति ஆவியை तुम्हारे द्वारा ஊற்றி आती है। எழுப்பும்படியா ஜெபிக்கிறார். तुम्हारी आत्मा को சோர்ந்து उठेल के போன நொந்து खड़ा போன करना। எல்லாவற்றையும் எழுப்பும்படியா जो भी उदास हो ஜெபிக்கிறார். गए हैं उन सबको खड़ा எங்கள் करना। ஊழியங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் तुम्हारी சுவாமி. सेवा को समर्पित சபைகள் करते हैं। ஊழியங்கள் விசுவாச பிள்ளைகள் எங்களை குடும்பமாக அர்ப்பணிக்கிறார். हम विश्वासी और हमारे परिवार உம்முடைய को तुम्हारी ராஜ்யம் हाथों में देते வரட்டும், हैं। உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டா. तुम्हारा राज्य आ जाए, तुम्हारी இந்த इच्छा पूरी வருஷம் हो உம்முடைய जाए। தரிசனம் ये साल நிறைவேறும்படியா तुम्हारा ஜெபிக்கிறார். मकसद पूरा हो எல்லா जाए। பிள்ளைகள் மேலும் வல்லமை இறங்கும்படியா हर एक के ऊपर ஜெபிக்கிறார். सामर्थ उतर जाए। ஆத்ம பாரம் உள்ள ஜனங்களா, आत्मा से भरे हुए लोग ஆத்மாக்களை ஆதாயம் பண்ண கிருபை செய்யும்படியா और आत्मा ஜெபிக்கிறார். को लेके आने के लिए நீர் मदद அப்படி करना। செய்வதற்காக நன்றி आप சொல்லுகிறார். ऐसे कर रहे हो इसके लिए உம்முடைய धन्यवाद। கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். तुम्हारे हाथों में समर्पित பொறுப்பெடுத்துக் करते हैं। கொள்ளுங்க. संभाल लेना। ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை मसीह के नाम से ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना நல்ல करते हैं, अच्छे பிதாவே. पिता। ஆமே. आमेन। இப்போது உங்களுக்காக ஜெபிக்க अभी போறோம். तुम्हारे लिए प्रार्थना அப்பா करेंगे। எங்களோட இணைந்து பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर हमारे साथ मिलके जो भी இந்த अभी வருஷ भाग लिए हैं, துவக்கத்திலே प्रार्थना कर रहे हैं। அற்புதம் इस साल நடப்பதாக, की शुरुआत में चमत्कार சுகம் हो, வருவதாக, चंगाई आ जाए, நன்மை வருவதாக, भलाई आ जाए, விடுதலை छुटकारा வருவதாக. आ जाए। ஆண்டவரே போன வருஷம் எதெல்லாம் நடக்கலை இந்த வருஷ துவக்கத்திலே பிள்ளைகளுக்கு நடக்கும்படியா परमेश्वर गए साल ஜெபிக்கிறோம். जो भी इनके जिंदगी में नहीं हुआ, इस साल शुरुआत में हो எல்லா जाए। தடைகள் விலகுவதாக, सारी रुकावट दूर எல்லா हो जाए। போராட்டம் நீங்குவதாக, सारा संकट दूर எல்லா हो जाए। பலவீனம் सारा மறைவதாக, निर्बलता दूर हो जाए। உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க तुम्हारे लिए खड़े होकर தேவன் प्रकाशित होने, என்னை ஊற்றி எறிய अपने செய்யும்படியா तेल को ஜெபிக்கிறார். ढेल के इनको வீட்டிலே चलाना, சமாதானமும் சந்தோஷமும் வருவதாக, घर में शांति और सुकून आ जाए நோய்கள் மறைவதாக, और बीमारी
बीमारी दूर हो जाए, ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் हर एक நடப்பதற்காக बच्चों की நன்றி. जिंदगी में चमत्कार हो जाए प्रभु। தொடர்ந்து ஆவியானவர் பொறுப்பெடுத்துக் लगातार கொள்ளுங்க. पवित्र आत्मा संभाल உம்முடைய लेना, கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे கொடுக்கிறார். हाथों में समर्पित करते ஜெபத்தை हैं। கேட்கிறவரே, प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தை வருவார்கள் என்று பார்க்கிறார். हर लोग तुम्हारे पास आ जाए, எல்லா பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து நீர் ஆசீர்வதித்து ரட்சிக்கும்படியா सब ஜெபிக்கிறார். बच्चों को लेके आके आशीष करके நீர் அப்படி भेजना। செய்வதற்காக आप நன்றி ऐसे कर அப்பா. रहे हो उसके लिए விட்ட धन्यवाद। மறந்த கேட்க மறந்த விண்ணப்பங்களையும் பாதப்படியே ஒப்பு जो கொடுக்கலாம். भी प्रार्थना करने भूल गए वो सब तुम्हारे हाथों में பொறுப்பு देते எடுத்துக் हैं, கொள்ளுங்க. संभाल लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम से ஜெயத்தை ஏறெடுத்து ஜெபிக்கிறோம் जीत को हासिल நல்ல करके प्रार्थना பிதாவே. करते अच्छे पिता। ஆமென் आमेन। ஆமென் ஆமென்। ஆமென். ஜெபத்தை மட்டும் மறக்காதீங்க. प्रार्थना करने कभी मत भूलना, தேசத்துக்காக ஜெபிக்க எழும்புங்க. देश के लिए प्रार्थना ஆண்டவர் करना, உங்களை परमेश्वर तुम्हें ஆசீர்வதிப்பார். आशीष ஆமென். करेंगे। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். हमारा प्रभु अच्छा है। இன்றைக்கு குடியரசு தினமாக இருக்கிறதுனால आज रिपब्लिक डे है, इसलिए ஒருவர் குடியரசு தின வாழ்த்துதலை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் हम சொல்லிக் एक दूसरे கொள்ளுங்கள். को हाथ मिला के हैप्पी रिपब्लिक डे बोलेंगे। இந்த வருஷத்திலே கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நமக்கு செய்வார். ये साल में परमेश्वर हमारी जिंदगी में महान चीजों को करेंगे। நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாக செய்வார். हम जो मांगते हैं और सोचते हैं उससे भी ज्यादा परमेश्वर करेंगे। ஆகவே நல்ல இந்த வருஷத்திலே நல்ல ஜெபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஜெபியுங்கள். प्रार्थना के लिए तुम पहला स्थान दो और प्रार्थना करो, ஆராதனையிலே முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆராதனை செய்யுங்கள். और आराधना के लिए पहला स्थान दो और आराधना करो, ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யுங்கள். और परमेश्वर के लिए सेवा करो। நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்காக செயல்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு பரலோகம் உங்களை கனம் பண்ணும். जितना ज्यादा तुम परमेश्वर के लिए प्रयत्न करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर तुम्हारी आदर करेंगे। கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். परमेश्वर हमेशा अच्छा है। கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। இந்த நாளிலே என் உள்ளத்திலே ஆண்டவர் வைத்த வார்த்தையை தான் நாம் கேட்க போகிறோம். आज के दिन मेरे मन में परमेश्वर ने जो संदेश रखा है उसे हम देखेंगे। பூரண ரட்சிப்பு. जो पूरी उद्धार, பூரண ரட்சிப்பு. जो पूरा उद्धार। இதை குறித்து போன வாரத்திலேயும் சில காரியங்களை சபையில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். और इसके बारे में गए हफ्ते हमने थोड़ा सिखाया था, அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இந்த செய்தி வருகிறது. और उसके लगातार ही हम आज देखने वाले हैं। ஆனால் போன வாரத்திலே சொன்னதில் அது உங்களுக்கு லைவ்ல இல்லை. गए हफ्ते जो बोला था वो लाइव में नहीं है। இன்றைக்கு अनेक காரியங்களை அதை தொகுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். और आज के दिन उसके जुड़ के ही हम और चीजें बताने वाले हैं। எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை பார்க்கிற எங்களுடைய வியூவர்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले व्यूअर्स के लिए धन्यवाद कहना எங்களுடைய चाहते हैं। சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद कहना चाहते இந்த हैं। வருஷத்திலும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பாருங்கள். ये साल में भी हमारे सारे प्रोग्राम्स को लगातार தேவன் देखना। இந்த வருஷத்திலையும் अनेक புதிய நன்மைகளை எங்களுடைய நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களுக்கு கொடுப்பார். इस साल में भी हमारे जो प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आशीर्वाद को देंगे। अनेक உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள், இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को ये हमारे चर्च लिंक फॉरवर्ड करो। இந்த வருஷத்துல अनेक புதிய நிகழ்ச்சிகள், பாடல்கள், நிறைய மீட்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம். ये साल में भी बहुत सारे मीटिंग्स और गाना सब रिलीज करेंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான காரியத்தை போன வாரத்தில் உள்ளது தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்க போகிறோம். आज एक मुख्य संदेश हम सुनने वाले हैं, பூரண ரட்சிப்பு. जो संपूर्ण उद्धार। ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தையை நாம்
அடிக்கடி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். उद्धार का शब्द हमने हर बार सुना है, ஆனால் அந்த ரட்சிப்பு என்றால் என்ன என்று கூட இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களாகிய அநேகருக்கு புரியாமல் இருக்கிறார்கள். लेकिन उद्धार का मतलब जो है आज तक बहुत सारे मसीह लोग नहीं समझे हैं. இதிலே பூரண ரட்சிப்பு என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और संपूर्ण उद्धार क्या है करके समझना है. ஒரு ரட்சிப்பு 3 காலங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது. उद्धार जो है 3 प्रकार के होते हैं 3 இடத்திலே ரட்சிப்பு और உண்டாகிறது. 3 जगह में उद्धार मिलती है. இதை வேதத்திலிருந்து நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो इसे वचन के द्वारा हमें अच्छे से समझना है. அதற்கு முன்பதாக इसके पहले இந்த ரட்சிப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள ये வேண்டும். उद्धार कितना ज्यादा जरूरी है करके तुम्हें समझना है. நாங்கள் எபிரேயர் புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது इब्राहियों के पुस्तक में हम देखते हैं ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனத்தை நீங்கள் கவனிக்க एक வேண்டும். मुख्य वचन को हम देखेंगे. இது இவ்வளவு விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பு என்று ये சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बहुत बहुमूल्य उद्धार है करके लिखा है. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே इब्राहियों 2 अध्याय में 4ஆம் வசனத்திலே எபிரேயர் 2:4 इब्राहियों 2:4 அதில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது उसमें हम जब இந்த देखते हैं ரட்சிப்பு எப்படி உண்டாகிறது என்று ये சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उद्धार कैसे बना जाता है करके लिखा है. அடையாளங்களினாலும் சயின்ஸ் उधर लिखा है अपने चिन्हों அண்ட் வண்டர்ஸ் और அற்புதங்களினாலும் अद्भुत कामों பலவிதமான பலத்த செயல் ஆண்டவருடைய வல்லமையான செய்கைகளினாலும் और बहुत प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய அந்த வரங்களினாலும் पवित्र आत्मा के जो वरदानों के वजह से தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்று இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. तो इस जो गवाही देता रहा उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा कर रहे हैं स्वर्गदूत को अधीन न किया. இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इतना बहुमूल्य उद्धार है करके लिखा है. முதலாவது கிறிஸ்தவர்கள் புரிந்து கொள்ளணும் பாருங்க. पहले हम मसीह लोगों को समझना இந்த ரட்சிப்பு எவ்வளவு பெரியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये उद्धार कितना बड़ा है करके लिखा है. இந்த ரட்சிப்பு எப்படியெல்லாம் உண்டாகிறது மனிதர்களுக்கு உண்டாகிறது और ये उद्धार कैसे इंसान को मिलता है. அதை இந்த வசனத்திலே நீங்க திரும்ப படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और इस वचन को वापस पढ़ के हमें समझना है. அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பரிசுத்தாவினுடைய பெரிய செயல்கள் ஆண்டவருடைய வல்லமையான கிரியைகளின் மூலமா இந்த ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. अपने चिन्ह के द्वारा अद्भुत कामों के द्वारा और सामर्थ के द्वारा ये सब उदाहरण. அதனால இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா விசுவாச ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இருந்துடக்கூடாது. लेकिन इस उद्धार को लेके विश्वासियों को आसानी से नहीं लेना चाहिए. இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள். ये बहुत जरूरी है. இது குறித்து நிறைய விஷயங்கள் நாம் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம். इसके बारे में और बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं. அப்போஸ்தலர்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது परितों के काम में जब हम देखते हैं அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது उधर जब लिखा है वो वचन को जब हम देखते हैं ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और उद्धार पाने के लिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कलीसिया लेके आते थे करके लिखा है. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 47ஆம் வசனம் परितों के काम 2 में 47 आखिरी वचन. தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் விசுவாசிகள். और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे. ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था. இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் கவனியுங்கள். और एक चीज को हम ध्यान से सुनेंगे. பிலிப்பியர் எழுதின நிருபத்திலே நீங்கள் படிக்கும் பொழுது जब हम फिलिपियोन्स में देखते हैं அங்கே ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். उधर भी परमेश्वर एक चीज को बोलते हैं. பாருங்கள் அங்கே சொல்லும் பொழுது ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். उधर एक बहुत सुंदर शब्द हम देखते हैं. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே फिलिपियों 2 अध्याय இயேசுவின் நாமத்திலே வானோர் பூதலத்து 10ஆம் வசனம் 10वां वचन पढ़ेंगे. இயேசுவின் நாமத்திலே வானோர் பூதலத்து பூமியின் கீழானோர் முழங்கால் யாவும் முழங்கும்படிக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவது. இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்றும் அவர் நாமத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर की यीशु के नाम के बारे में लिखा है. ஆண்டுடைய நாமத்துக்கு முன்பு எல்லா முழங்கால்களும் முடங்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लिखा है कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் परितों के काम 4 में 12ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது 12 वचन जब हम அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நல்ல उसके கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. द्वारा हम
उद्धार पाते हैं और किसी के द्वारा नहीं पाते हैं। இங்கே பேதுரு யாரை குறித்து சொல்றாரு? இயேசுவை குறித்து சொல்றார். और यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा है, நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே எல்லாம் வேறொரு நாமம் கட்டளிடப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता है, स्वर्ग और पृथ्वी में लिखा है। நான் ஏன் இத்தனை வசனங்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னா, इतने सारे वचन क्यों हम बता रहे இந்த हैं अभी? ரட்சிப்பு என்ற அந்த வார்த்தை, அந்த ரட்சிப்புனா என்னன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். वो उद्धार जो शब्द है उसका मतलब क्या है करके हमें समझना அது है। விலையேறப்பட்ட ரட்சிப்பு. वो बहुत बहुमूल्य उद्धार है। அந்த ரட்சிப்பு वो उद्धार ஆண்டவருடைய நாமத்தில் தான் கிடைக்குது. परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मिलती है। அவராலே அல்லாமல் ரட்சிப்பு கிடையாது என்று उसके சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अलावा और कोई नाम से हमें उद्धार नहीं मिलती है लिखा அப்படினா है। இந்த ரட்சிப்பை குறித்து ஒரு மனிதன் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம். अगर वैसा है तो उद्धार के बारे में एक जन को जानना चाहिए अच्छे से। ஒருவர் சபைக்குள்ள வந்த உடனே ஒருத்தர் கேட்பாங்க, कलीसिया के अंदर आने के बाद कोई पूछेगा நீ ரட்சிக்கப்பட்டுட்டியான்னு कि तू கேட்பாங்க. उद्धार पाया क्या? அப்படினா என்னன்னு சொல்லி அது முழுமை தெரியல. तो उसका मतलब कोई लोग बता नहीं पाते हैं। இத தான் நான் சுருக்கமா சொல்லி நான் ஜெபிக்க और போறேன். वही चीज को आज हम समझा के प्रार्थना करने वाले हैं। ரட்சிப்பின் பூரணம் என்ற தலைப்பாக இது இருக்கட்டும். संपूर्ण उद्धार करके आज का संदेश இத है। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझना। பாருங்கள், இந்த ரட்சிப்பு என்பது उद्धार बोले तो இயேசுவின் நாமத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது. यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है। அவருடைய நாமத்தில் தான் இந்த அவராலே அன்றி வேறொரு ஒருவராலும் இந்த ரட்சிப்பு இல்லை. उसके अलावा और किसी के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलती है। ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது रोमियो में जब हम पढ़ते हैं அங்கே ஒரு காரியத்தை, சில ரட்சிப்பை குறித்த காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். उधर भी हम उद्धार के बारे में देखते हैं। ரோமர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே रोमियो 5वां अध्याय 9ஆம் வசனம், 9वां वचन पढ़ेंगे। இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. अब उसके लहू के कारण द्रमी तैरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। இங்க ஒரு ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லும் பொழுது इसके उद्धार के बारे में जब इधर लिखा है, அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் அதாவது நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு ரட்சிப்பு என்று சொல்லுகிறது. उसके लहू के कारण धर्मी जो ठहरे जाते हैं उसके बाद जो उद्धार है। இதை நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे अच्छे से समझना चाहिए। ரட்சிப்பு 3 விதங்களிலே இருக்கிறது. उद्धार जो है 3 प्रकार का है। 3 காரியத்திலே நம்மிலே நிகழ்கிறது. और 3 चीजें हम प्रकट होती है। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझेंगे। ஒருவன் இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, यदि कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपना लेता है, அவனுடைய ஆவி ரட்சிக்கப்படுகிறது. उसकी आत्मा उद्धार पाती இதை है। நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். अच्छे से समझना। ரட்சிப்பு उद्धार जो है முதலாவது ஆவியிலே ஏற்படுகிறது. पहले आत्मा में हमें मिलता है। இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझना। அப்படினா என்ன? उसका मतलब क्या है? ஆவியில ரட்சிப்பு என்ன? आत्मा में उद्धार मतलब क्या? ஆவியில ரட்சிப்புனா आत्मा में उद्धार நல்லா मतलब புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझेंगे। தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். यीशु मसीह आत्मा के द्वार है। தேவனோடு இருந்த அந்த உறவு, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, ஆதாம் பாவம் செய்த பொழுது துண்டிக்கப்பட்டது. जब आदम ने पाप किया वो रिश्ता टूट गया। ஆண்டவர் அவருடைய ஆவியை நமக்கு तो கொடுத்திருக்கிறார். यीशु मसीह अपने जो आत्मा को हमारे अंदर रखे। அப்ப அந்த ஆவியிலே, उस आत्मा में, அந்த ஆவியின் மூலமாகத்தான் उस आत्मा के द्वारा நாம் ही தேவனோடு உறவாட முடியும், தேவனிடத்தில் உறவு வைத்திருக்க முடியும். हम यीशु मसीह के साथ एक संबंध रख सकते हैं, रिश्ता बना அவர் सकते हैं। ஆவியா இருக்கிறதினால். वो आत्मा है இப்ப इसीलिए। இயேசு கிறிஸ்து வந்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு अभी यीशु मसीह इस दुनिया में आके जी के मर के उठने के நம்முடைய बाद பாவத்தின் தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு हमारी पाप की सजा जब उसने ले लिया, ரட்சிப்பு உண்டாகிறது उद्धार हमें मिलती है। என்று வேதத்திலே நாம் वैसे வாசிக்கிறோம். बाइबल में हम पढ़ते हैं। அதுதான் 9ஆம் வசனத்திலே ரோமர் 5:9 படிச்சு, இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே रोमियो நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். 5:9 में लिखा है कि उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। 10ஆம் வசனத்திலே 10वां वचन में लिखा है, ரோமர் 5:10 நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனுடைய மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம். அதாவது ஃபியூச்சர் ரட்சிப்பை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मतलब यहाँ पे जो आगे का जो उद्धार के बारे में लिखा है। அப்ப ரட்சிப்பு
उद्धार जो है 3 காலங்களை உள்ளடக்கியதா இருக்கிறது. 3 काल के बारे में लिखा है. ஒன்று, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். एक जो यीशु मसीह को जब हम अपनाते हैं तब उद्धार அந்த पाते हैं ரட்சிப்புக்காக நாம் அனுதினமும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய அனுபவங்கள் இருக்கிறது. और उस उद्धार का अनुभव हम करते हैं. பிலிப்பியர்ல நீங்கள் படிக்கும் பொழுது जब हम फिलिपियों में पढ़ते हैं 2ஆம் அதிகாரத்திலே दूसरे अध्याय में ஒரு வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும். हम एक वचन को देखते हैं. 12ஆம் வசனம் 12 वचन பிலிப்பியர் 2:12 फिलिपियों 2 में 12. ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல, நான் தூரமாக இருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும், அங்க நல்ல கவனிங்கள், உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள். तो वैसे हम पढ़ते हैं உங்க ரட்சிப்பு நிறைவேற வேண்டும். तुम्हारा जो उद्धार है पूरा होना चाहिए. நீ ரட்சிக்கப்படுகிறது முதல் ரட்சிப்பு என்ன? पहला उद्धार क्या है? இயேசுவை உன்னுடைய தெய்வமாக இரட்சகராக நீ ஏற்றுக்கொள்ளுவது. எனக்காக சிலுவையிலே ஆண்டவர் இயேசு மரித்தார், இரத்தம் சிந்தினால் அந்த இரத்தத்தினால் என் பாவம் கழுவப்படுகிறது, நான் நீதிமானாக்கப்படுகிறேன் என்று விசுவாசிக்கும் பொழுது நீ ரட்சிக்கப்படுகிறாய். यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, जीवन दिए और लहू बहाए और मेरे पापों को क्षमा किए करके जब हम विश्वास करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं. நீ ரட்சிக்கப்படுகிறாய். तुम उद्धार पाते हो. அதற்கு பிறகு फिर उसके बाद நீ அனுதினமும் உன் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்பட வேண்டும். हर एक दिन उद्धार पूरा होने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना இந்த है. ரட்சிப்பை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ये उद्धार के बारे में वचन क्या बोलता நீங்கள் है? பார்க்கும் பொழுது 1 தெசலோனிக்கர் புத்தகத்திலே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். एक தெசலோனிयों के पुस्तक में देखते हैं இந்த ரட்சிப்பு நீ விசுவாசத்தினால் இந்த ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. विश्वास के द्वारा भी हमें उद्धार मिलता है. சாரி 1 பேதுருல நீங்கள் படிக்கும் பொழுது एक पत्रस में देखते हैं அருமையான ஒரு வார்த்தையை நாங்க एक பார்க்கிறோம். शब्द को हम देखते हैं 1ஆம் அதிகாரம் एक पत्रस 1 में 9ஆம் வசனம். 9 पढ़ेंगे. அங்கே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது उधर जब हम देखते உங்கள் हैं விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். तो उधर लिखा है अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का द्वारा प्राप्त करते हो. நான் சொன்ன முதல்ல ஆண்டவரை நீ ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உன்னுடைய ஆவி முழுமையாய் ரட்சிக்கப்படுகிறது. पहले जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो तुम्हारी आत्मा पूरा उद्धार पाती ஒரு है. மனிதனுக்கு ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இருக்கிறது. एक इंसान के लिए प्राण आत्मा शरीर ஒரு परमेश्वर ने மனிதன் दिया है. பரிபூரணமாய் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பது எதினால் தெரிய एक வருகிறது? इंसान ने पूरा उद्धार पाया है करके அவன் कैसे जानते ஆவியிலே हैं? மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் போதாது, केवल आत्मा में उद्धार पाया तो काफी नहीं है. அவனுடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். उसकी आत्मा उद्धार पानी चाहिए. மூன்றாவது तीसरा जो அவனுடைய है சரீரம் சரீர ரட்சிப்பு இருக்கிறது. उसके शरीर में भी उसको उद्धार पाना है. ரோமர்ல நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது रोमियो में जब हम देखते हैं சரீர ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லிருக்கிறது. शारीरिक उद्धार लिखा है. ஆகவே இந்த விஷயங்களை சபை அறிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் तो इन चीजों को जब कलीसिया समझती है, நல்ல கவனமாக இந்த வசனத்தை நீங்கள் கவனிக்க ध्यान வேண்டும். से इस वचन को सुनेंगे இது हम. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு बहुत விஷயம். இது जरूरी है. இந்த ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். इस उद्धार के बारे में तुम्हें ध्यान से सुनना है. ரோமர்ல நீங்கள் வாருங்கள். रोमियो में देखेंगे ரோமர்ல 3ஆம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன். तीसरा अध्याय देखेंगे. அங்கே அருமையான ஒரு வசனம் இருக்கிறது. उधर एक वचन देखते हैं. சரீர ரட்சிப்பை குறித்து அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். शारीरिक उद्धार देखते हैं. சரீரம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். शरीर में उद्धार पाना இந்த है. சரீர ரட்சிப்பு மிக முக்கியமானது. शारीरिक उद्धार बहुत जरूरी है. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் रोमियो 8वां अध्याय 23 24 படிச்சீங்கன்னா சரீர ரட்சிப்பை குறித்து பார்க்கிறோம். 23 और 24 पढ़ेंगे तो देखते हैं. அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதல் பலனாகிய முதல் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம். சரீர மீட்பு அது ரட்சிப்பு, சரீர ரட்சிப்பு. शरीर में उद्धार पाना, அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். उस भरोसे के द्वारा हमने उद्धार पाया है करके लिखा है. நான் சொல்றது சில நேரம் கொஞ்சம் விளங்குறது கஷ்டமா ये இருக்கும். थोड़ा समझने के लिए तकलीफ ஆனா रहेगा. நான் இது எல்லாம் ஒரு என்னுடைய சபைக்கு மட்டும் நான் போதித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. लेकिन सिर्फ हमारे कलीसिया के लिए नहीं प्रचार ஏன்னா அந்த कर रहे हैं. ரட்சிப்பை குறித்து உலகத்துக்கு தெளிவாய் சொல்ல வேண்டியது, கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இந்த கடைசி நாட்களில் ரொம்ப முக்கியமானது. मसीह लोगों को वो जो चीज
बताना बहुत जरूरी है நீ उद्धार के இயேசுவை बारे में। ஏற்றுக்கொள்வது உன் ஆவி ரட்சிக்கப்படுகிறது. जब यीशु मसीह को अपनाते हो तुम्हारे आत्मा में उद्धार पाते ஆவி हो। ரட்சிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் ஏற்கனவே படித்தோம். आत्मा उद्धार पाया है करके पहले हमने அதை देखा। மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்றேன், நான் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். फिर वापस हम बोलते हैं, ध्यान से அந்த सुनिए। அது மிகவும் முக்கியமானது. ये बहुत जरूरी அது है தேவனோடு ஒப்புரவாகுதல். और ये परमेश्वर के पास जो समर्पित ரோமர் करता है। 5ஆம் அதிகாரத்திலே रोमियो 5वां अध्याय நான் பாருங்க அந்த 10ஆம் வசனம், 10वां वचन। நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் இருக்கையில் அவருடைய குமாரனாகிய மரணத்தினால் அவருடைய அவரோடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால், ஒப்புரவாகுதல், जो समर्पित करना है परमेश्वर के साथ, the reconciliation with God. तो परमेश्वर के पास समर्पित करना है। When Adam sinned, this fellowship was cut off. जब आदम ने पाप किया तो वो रिश्ता उधर टूट गया था। இப்போ अभी இயேசு வந்து அதை மறுபடி புதுப்பித்தார். यीशु मसीह उसे वापस नया कर दिया है। தேவனோடு ஒப்புரவாக்கினார். यीशु मसीह के साथ वो रिश्ता वापस बनाया है। அதான் தேவனோடு நம்மை இணைச்சார். वही परमेश्वर के साथ हमें जोड़ लिया இது है। சரீரத்தில் அல்ல, ये शरीर में இது नहीं, ஆவியில மட்டும்தான் நடக்குது. ये आत्मा में सिर्फ होता है। நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். ध्यान से सुनेंगे, அதுதான் முதல் ரட்சிப்பு. यही पहला उद्धार है। அந்த ரட்சிப்பை பெற்றவுடனே நாம் சபைக்குள் வருகிறோம். वो उद्धार पाने के बाद हम कलीसिया आते हैं। அதற்கு அப்புறம் उसके बाद ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு परमेश्वर के वचन को सुन அந்த के வசனத்தின் மேல் விசுவாசம் வர வர उस वचन के ऊपर विश्वास आने तक விசுவாசத்தினால் நம்முடைய ஆத்துமா ரட்சிப்பை பெறுகிறது. और विश्वास के द्वारा वो आत्मा उद्धार पाता है। நமக்குள்ளே ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் இருக்கிறது. हमारे अंदर प्राण, आत्मा, शरीर है। இயேசு வருவதற்கு முன்பு यीशु मसीह आने से पहले ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டவன் அவன் ஆத்துமா முழுவதும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். जिसने उद्धार पाया है उसका आत्मा पूरी तरीके से उद्धार पाना है। ஆத்துமாவில் இருக்கிறதை தெளிவாய் மனிதன் புரிந்து கொண்டால்தான் அது முழுவதும் தேவ சாயலை அடைய வேண்டும். आत्मा के बारे में समझेगा एक इंसान तब जाके परमेश्वर का चित्र उस पे रहेगा। இயேசுவை முதலாய் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது जब हम यीशु मसीह को पहले ஆவி अपनाएं, தேவ சாயலை அடைந்து விடுகிறது. तुम्हारी जो प्राण है यीशु मसीह के அது चित्र के जैसे தேவனோடு बन जाता இணைந்து है। விடுகிறது. यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। இரண்டாவது, दूसरा जो है வார்த்தை தான் உன் ஆத்துமாவை பூரணப்படுத்துகிறது. परमेश्वर का शब्द ही तुम्हारे इसको नया करता है। அதனாலதான் உன் ஆத்தும ரட்சிப்பு நிறைவேற நீ பிரயாசப்பட इसीलिए வேண்டும். तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से उद्धार पाने के लिए कोशिश करना। ஆத்துமாவில என்ன இருக்கிறது என்று आत्मा में क्या है ஏற்கனவே என்னுடைய பழைய யூடியூப் செய்திகளில் இருக்கிறது. यूट्यूब में पिछले संदेश में दिया है। அந்த ஆத்துமாவில நம்முடைய மனது இருக்கிறது, आत्मा में हमारा मन है, நம்முடைய இமோஷன்ஸ் இருக்கிறது, हमारे इमोशंस நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ் और இருக்கிறது. हमारे सारे இது மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் ஆத்துமா. भावना है। यही सब मिला, ये सारे मिला के ही आत्मा है। நம்முடைய மைண்டிலே हमारे दिमाग யோசனைகள் में உண்டாகிறது, सब बहुत सारे सोच आते கற்பனைகள் हैं, உண்டாகிறது, बहुत सारे जो सपने आते हैं। நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ் சரீரத்திலே உண்டாகிறது, हमारा जो फीलिंग्स है शरीर में महसूस होता நமக்குள்ள है, இமோஷன்ஸ் இருக்கிறது. हमारे अंदर भावना है। இவைகள் எல்லாம் தேவ சாயலை அடைய வேண்டும். ये सब कुछ परमेश्वर के जैसे बनना चाहिए। நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். अच्छे से समझेंगे। இதுதான் அந்த அனுதின ரட்சிப்பு. यही जो हर एक प्रतिदिन இதற்குத்தான் उद्धार होता சபைக்கு है வருகிறோம். और इसके लिए ही हम कलीसिया நம்முடைய आते ஆவி हैं। ஆல்ரெடி it got salvation. हमारा शरीर पहले से ही उद्धार पा ஏன்னா அது चुका है, தேவனோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்டு விட்டது என்று பாஸ்டர் சொல்தான் அந்த வசனம் क्योंकि சொல்லுகிறது. वचन में लिखा है कि वो पहले ही परमेश्वर நாம் के पास அவருடைய संबित कर दिया है। அவருடைய குமாரனுடைய மரணத்தினால அவருடைய ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம். परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम समर्पित किए இயேசுவை हैं। விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டவுடன் நம்முடைய ஆவி ரட்சிக்கப்படுகிறது. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपनाते हैं तो हमारा आत्मा ஆனா उद्धार நம்ம இப்ப पाता है, மைண்ட் ரினியூவல் இல்ல. लेकिन हमारा दिमाग नया नहीं हुआ है। அதனாலதான் நீங்கள் ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் படித்து பார்த்தால் ஒரு விஷயத்தை அங்க சொல்லுகிறார். रोमियो 12 अध्याय में देखते हैं இந்த तो एक चीज மைண்ட் बताते हैं ரினியூவலை परमेश्वर, குறித்து சொல்லுகிறார். दिमाग जो नया होता है। 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், रोमियो 12 में 2, நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாங்கள். The transfiguration and the transfiguration in your mind.
तुम्हारा दिमाग जो बदलना चाहिए। இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். इसे अच्छे से நாம் समझिए। ஏன் சபைக்கு வர வேண்டும்? हमें क्यों कलीसिया ஏன் आना है? வசனம் கேட்க क्यों வேண்டும்? वचन सुनना ஏன் है? கர்த்தரை क्यों ஆராதிக்க परमेश्वर வேண்டும்? की आराधना ஏன் करना தேவனுடைய है? செய்திகளை क्यों கேட்டுக்கொண்டே இருக்கணும்? परमेश्वर के संदेश को सुनना है? விசுவாசம் கேள்வியினால் ये வருகிறது. विश्वास विचार से आती நம்ம है। 1 பேதுருல படிச்ச விசுவாசத்தினால உங்களுடைய ஆத்தும ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. विश्वास के द्वारा आत्मा उद्धार पाता है இன்னொரு करके இடத்துல पढ़ते हैं। சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, और एक जगह में लिखा நீங்க है, கேட்கிற வார்த்தை உங்களை வசனம் உங்களை ரட்சிக்கிறது என்று तुम जो वचन சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. सुनते हो उसके द्वारा उद्धार मिलता இதை है। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझेंगे। இதை நல்லா கவனமா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ध्यान से நம்முடைய सुनेंगे। மைண்ட் வந்து தேவ சிந்தைக்குள்ளைக்கு வரணும். हमारा दिमाग परमेश्वर की सोच கிறிஸ்து में आना இயேசுவில் இந்த चाहिए। சிந்தை உங்களுக்குள் இருக்கணும் வசனம் परमेश्वर की சொல்கிறது. जो सोच है तुम्हारे दिमाग में रहना இத चाहिए। மைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா இயேசு சிந்திப்பது போல சிந்திக்கிற இடத்துக்கு ஒரு மனிதன் வந்து விட்டால் அவன் ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படுகிறது என்று அர்த்தம். यीशु मसीह जैसे सोचते हैं वैसे एक इंसान सोचने लगेगा तो उसका दिमाग उद्धार पाया है करके होगा। ரட்சிப்பு இஸ் salvation is not one day incident. उद्धार जो है एक दिन में नहीं होने वाली It चीज है। has 3 dimensions. उसका जो 3 प्रकार है It has 3 seasons. और 3 जो मौसम है in மூன்று காலகட்டங்களை உடையதா और இருக்கிறது. 3 मौसम है उसका। இப்போ நாம இரண்டாவது கட்டத்தில் இருந்து மூன்றாவது கட்டத்தை நோக்கி பூரண ரட்சிப்புக்குள் போக வேண்டும். हमें दूसरा मौसम से तीसरा मौसम जो परिपूर्ण उद्धार की ओर जाना மூன்றாவது है। ரட்சிப்பு நம்முடைய சரீரம் और மறுரூபமாக்கப்படுவது. तीसरा जो है तुम्हारा शरीर இந்த उद्धार पाता சரீரம் है। நோயற்ற சரீரமாய் ये மாறுவது. शरीर में बीमारी के बिना இந்த रहना है। சரீரம் மரணத்தை ஜெயிக்கிற சரீரமாய் ये शरीर மாறுவது. मृत्यु को जीतना அதுதான் चाहिए। மூன்றாவது ரட்சிப்பு. वही तीसरा उद्धार है। இதை குறித்து வேதத்துல நிறைய நீங்க படிக்க इसके बारे முடியும். में நான் वचन நிறைய में हम बहुत வசனங்களை बार எடுத்து पढ़ते உங்களுக்கு हैं। காட்ட முடியும். बहुत सारे वचन को हम दिखा ஆனால் सकते எல்லா हैं। வசனங்களையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். लेकिन सब वचन थोड़ा थोड़ा ही समझ 91 पाओगे। சங்கீதத்திலே 16 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 91 वचन संगीता में क्या लिखा है? கடைசி வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? आखिरी वचन क्या लिखा है? நீடித்த நாட்களால் திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை உனக்கு காண்பிப்பேன். लंबे उम्र तक मैं तुझे तृप्त करूंगा और मेरी उद्धार को मैं तुझे तेरे पे लाऊंगा। அதுதான் கடைசி ஸ்டேஜ். वही आखिरी स्टेज है। அதாவது நீடித்த நாட்களால் அவன் திருப்தியாக்கி, लंबे उम्र तक उसे तृप्त करके இதுதான் லாஸ்ட் ரட்சிப்பு என்று यही जो கருத आखिरी முடியும். उद्धार है அதுதான் करके देख சரீர सकते हो। மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம். वही जो शारीरिक उद्धार होता है। அது இப்பொழுதிருந்தே நமக்குள்ளே அந்த நிறைவேறுதல் இருக்க வேண்டும். अभी से हमारे शरीर में परिपूर्ण रहना என்ன है। சொல்ல வருகிறேன்? क्या बोलना चाहता இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் எந்த ரட்சிப்பை கொடுத்தார்? हूँ? यीशु मसीह क्रूस में क्या उद्धार வெறும் दिए? பாவத்திலிருந்து மட்டும் விடுதலை அல்ல, सिर्फ पाप से उद्धार नहीं, அவர் நமக்காக சாபமாகி அந்த மரணம் என்ற அந்த சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுக்கிறார். मृत्यु करके उस श्राप से हमें छुड़ाता है। यीशु அவர் நமக்காக சாபமானார், हमारे लिए श्राप को उठाया, நமக்காக பாவமானார். हमारे लिए पाप को அவருடைய उठाया। ரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்தம் பண்ணுகிறது. उसका लहू हमें शुद्ध करता है। அதோடு நின்றுவில்லை. उधर खत्म नहीं இன்னும் होता பாருங்க, है। ரட்சிப்பை और குறித்து நான் देखिए, உங்களுக்கு और சொல்லுகிறேன். उद्धार के बारे में हम बताने யாக்கோபிலே वाले हैं। நீங்கள் படிக்கும் பொழுது याकूब में जब तुम ரட்சிப்பு पढ़ते हो, எவ்வளவு அந்த ரட்சிப்பு salvation is a package. उस उद्धार जो है एक पैकेज है। எப்படி பாவங்கள் என்று இருக்கிறதோ, जैसे पाप पाप करके एक வேதத்திலே है, பாவம் என்று சிங்குலர்ல இருக்கிறது, पाप करके एक लिखा है, பாவங்கள் என்று இருக்கிறது. पापों करके लिखा அதுபோல है। ரட்சிப்பு salvation is a package. तो वैसे ही उद्धारों करके ரட்சிப்பு है। என்பது ஒன்று, उद्धार एक ஆனால் है, அதுக்குள் அடங்கி இருக்கிறது பல காரியங்களிலே ரட்சிப்பு लेकिन வேண்டும். उद्धार के अंदर जो छिपा है वो बहुत सारा है। நீங்க யாக்கோபிலே நீங்கள் பாருங்கள், याकूब में देखते 5ஆம் हैं, அதிகாரத்திலே याकूब 5वां அங்கே अध्याय சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, उधर लिखा है 14ஆம் வசனம், 14 पढ़ेंगे। உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் यदि तुम में कोई रोग அவன் रोगी है சபையின் वो, மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக, तो कलीसिया के அவர்கள் प्राचीनों கர்த்தருடைய को நாமத்தில் बुलाए, அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி प्रभु के नाम से அவனுக்காக से ஜெபம் उस பண்ண पर கடவர்கள். तेल लगाए और उसके लिए प्रार्थना करें। அப்பொழுது तब இந்த வசனத்தை கவனிக்கிற 15ஆம் வசனம், 15 वचन पढ़ेंगे। விசுவாசமுள்ள ஜெபம் विश्वास की प्रार्थना பிணியாளியை ரட்சிக்கும். The word you have to रोगी understand, को save, बच जाएगा, save the sick man. उस रोगी को बचा लेता है। அப்போ சுகம் அதுவும் ரட்சிப்பு. वो जो चंगाई है वो भी उद्धार இது होता நிறைய है। பேர் புரிஞ்சு கொள்றதில்லை. बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं அடுத்தது पाएंगे। என்னது? अगला क्या है? பிசாசின் பிடி, அவனுடைய the bondage of Satan. वो जो शैतान का जो बंधन है, பிசாசின் சகல தந்திரங்கள், துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றிலும் நமக்கு விடுதலை கொடுத்தார் என்று शैतान வேதம் का जो சொல்கிறது. भी चाल अधिकार सब चीजों से हमें छुटकारा मिलता நீங்கள் है। கொலோசியர்ல எடுத்து படிச்சீங்க
வாசிங்கன்னா வழங்கும். कुलुसियों में हम पढ़ के देखेंगे तो समझ में கொலோசியர் आएगा। 2ஆம் அதிகாரத்திலே कुलुसियों दूसरा अध्याय 14ஆம் வசனத்தை படிச்சா புரியும். 15 अध्याय वचन पढ़ेंगे பிசாசினுடைய तो समझ में आएगा। அதிகாரத்தில் அந்த பாண்டேஜில் இருந்து நம்ம மீட்டெடுக்கிற அந்த ரட்சிப்பு शैतान के बंधन से हमें जो छुड़ाता है वो एक उद्धार होता है। 14ஆம் வசனத்திலே 14 वचन में கொலோசியர் 2:14 कुलुसियों 2 में நமக்கு 14 எதிரடையாகும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து 15ஆம் வசனம் 15 वचन துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். நல்லா புரிந்து तो கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझेंगे, இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். अच्छे से समझेंगे। நம்ம எல்லாவற்றிலிருந்து நம்மை இந்த பிசாசினுடைய அதிகாரங்கள் शैतान की जो अधिकार है, எப்போ பிசாசின் அதிகாரங்களிலிருந்து நீ வெளியே வரணும். शैतान के अधिकार से तुम्हें बाहर आना அப்படின்னா है। பிசாசுக்கு உன்னிடத்தில் எந்த சின்ன அளவு ஆளுகை இருக்க கூடாது. उसका मतलब ये है कि शैतान को तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी अधिकार नहीं அது रहना ஒரு चाहिए। ரட்சிப்பு. तो वो एक उद्धार होता है। வியாதி இல்லை, வியாதியிலிருந்து வெளியே வரணும். बीमारी से बाहर आना चाहिए। சரீரம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தை போல் வியாதியற்ற ஒரு சரீரமாக மறுரூபமாக்கப்படணும். परमेश्वर के शरीर में जैसे बीमारी नहीं है वैसे तुम्हारा शरीर भी बदलना चाहिए। அதனால தான் बीमारी नहीं रहना चाहिए। அதனால தான் அந்த சரீர மீட்பாகிய ரட்சிப்பு என்று பார்க்கிறோம். शरीर शारीरिक उद्धार இன்னைக்கு जो हम நிறைய देखते பேர் हैं। சரீரத்தை குறித்து பேசுவதில்லை. बहुत सारे लोग शरीर के बारे இது में बात नहीं மண்ணுக்கு करते போகிற हैं। சரீரம் என்று சாதாரணமாய் சொல்லி விடுகிறார்கள். ये मिट्टी में जाने वाला शरीर करके ஆனால் आसानी 1 से கொரிந்தியர் साधारण நீங்க बोलते படிச்சு हैं। பார்த்தீங்கன்னா அந்த சரீரத்தினுடைய மகிமையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். लेकिन उस शरीर में जो महिमा है उसे तुम्हें समझना चाहिए। ரோமர்லே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது रोमियो में देखते हैं तो 8ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? 8वां अध्याय में क्या लिखा है? 8ஆம் அதிகாரத்திலே 8वां अध्याय 11ஆம் வசனம், 11 அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோர்ந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால், ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பின அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்தா, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाया है और यदि वो तुम्हारे अंदर है तो கிறிஸ்துவை மரித்தோர்ந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாய் இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரம் என்ன செய்யப்படணுமா? அதை உயிர்ப்பிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तो वही जो पवित्र आत्मा जिसने परमेश्वर को जिलाया है वही तुम्हें तुम्हारे शरीर को भी जिलाएगा। இந்த புது வருஷத்திலே ये नए साल में இது ஒரு விசேஷமான ஒரு செய்தி. एक विशेष संदेश है। சரீர மீட்பு மிக முக்கியமானது. शारीरिक उद्धार बहुत இந்த जरूरी சரீரம் தேவ சாயலில் இயேசுவினுடைய சரீரத்தில் அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவருடைய சரீரம் எப்படி மாறினதோ அதுபோல் உருமாற்றம் அடைய வேண்டும். जैसे சரீரம் परमेश्वर मर के उठने के बाद शरीर बदल गया था वैसे तुम्हारा शरीर भी बदलना சாவுக்கு चाहिए। ஏதுவான இந்த சரீரத்தை हमारा जो शरीर मरने के लिए பரிசுத்த रखा है, ஆவியான நமக்குள்ளே இருந்து पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह நம்மை के உயிர்ப்பிக்கிறார். हमें जिलाता है। எப்படி உயிர்ப்பிக்கிறார் कैसे என்று हमें जिलाता है அதை करके தெளிவாய் வசனம் சொல்லுகிறது. वचन में अच्छे से 1 लिखा है। கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது 1 कुरिन्थियों 15 में இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझिए। 15ஆம் அதிகாரம் நம்முடைய 15 சரீரத்தினுடைய அந்த ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. शारीरिक उद्धार के बारे में लिखा है। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பாருங்க. उधर लिखा है देखो 53ஆம் வசனம், 53 पढ़िए। அழிவுள்ளதாகிய இது இந்த சரீரத்தை குறித்து சொல்றார். इस शरीर के बारे में இது लिखा है। அழியாமையையும் ये जो नाशमान देह और अविनाश जो देह है। ரோமர் 8ல படிச்சது போல रोमियो 8 में जैसे पढ़ा சாவுக்கு है, ஏதுவாகிய இந்த சரீரம் हमारा जो शरीर नाश के लिए रखा है, சாவாமையும் वो नाश தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இது கட்டளை. वो अविनाश नहीं होना है और वैसे वो शरीर को बदलना இதை है। குறித்து இன்றைக்கு நம்ம சரீரம் என்றால் என்ன? हमारा शरीर बोले तो நம்முடைய क्या है? சரீரத்தை குறித்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லி हमारे இருக்கிறார்? शरीर के बारे में परमेश्वर ने क्या உங்கள் बोला है? சரீரம் நான் தங்குகிற ஆலயம் என்று परमेश्वर சொல்லி कहते हैं, तुम्हारा இருக்கிறார். शरीर में रहने वाला நல்லா मंदिर புரிந்து है। கொள்ளணும். वो अच्छे से समझना है। அடுத்தது अगला जो है இயேசுவினுடைய சரீரம் என்னது? यीशु मसीह का शरीर क्या है? நாம் தான் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள் என்று हम எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ही यीशु मसीह के शरीर के हर अंग है இதை करके लिखा குறித்து है। கொஞ்சம் சிந்தித்து விட்டால் इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो சபை ஒரு தெளிவுக்குள் வந்துவிடும். कलीसिया கடைசி समझ காலம் पाएगी। என்று சொன்னால் आखिरी दिनों करके जब हम बोलते हैं ஆத்துமாவில் பரிபூர்ணமான ரட்சிப்பு வந்தாக வேண்டும். आत्मा में परिपूर्ण उद्धार आना चाहिए। இன்றைக்கு ஆவியில் ரட்சிப்பை வைத்துக் கொண்டுதான் சபைகள் நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறது. लेकिन आज के जमाने में केवल सिर्फ आत्मा में இந்த उद्धार रखे ஆத்தும लोग चल ரட்சிப்பை रहे हैं। குறித்து கவலைப்படவில்லை. ये आत्मा के उद्धार के शारीरिक இந்த उद्धार के बारे में சரீர चिंता कर ரட்சிப்பை रहे हैं। குறித்து கவலைப்படவில்லை. इस आत्मा के उद्धार के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। சரீரம் அது மறுவமாக்கப்பட வேண்டும். शरीर को जो बदलना है சபைகள் வியாதியற்ற சபைகளாய் மாற வேண்டும். और कलीसिया सब बीमारी के बिना रहना चाहिए சபைகள் சாபம் இல்லாத சபைகளாய் மாற और வேண்டும். शाप के बिना शरीर को रहना
करना है சபைகள் எல்லா பிசாசினுடைய ஆளுகையை விட்டு ஆளுகையிலிருந்து வெளியே வந்திருக்க और வேண்டும். शैतान के राज से कलीसिया को बाहर आना चाहिए. பிசாசினுடைய அடிமைத்தனங்கள் சபைகளிலே யாரு மேலும் இருக்க கூடாது. शैतान जो है कलीसिया में किसी को गुलाम बना के नहीं உங்கள் रखना चाहिए. மைண்ட் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். तुम्हारा दिमाग बदलना चाहिए. உங்கள் மைண்ட் வந்து ரினியூவல் ஆயிருக்கணும். तुम्हारा दिमाग नया होना चाहिए. தேவ சிந்தை உங்களுக்குள் வந்திருக்கணும். परमेश्वर की सोच तुम्हारे ஒரு अंदर தேவ रहनी चाहिए. பிள்ளை தேவ சிந்தையுடைய பிள்ளையா மாறிடணும். एक जो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की सोच के साथ रहना है. கேட்டுக்கொண்டிருந்த யாரா இருந்தாலும் சரி, चाहे कोई भी रहो, இந்த செய்தியை आज जो திரும்ப सुन रहे திரும்ப हो, போட்டு ये கேட்கணும். संदेश को बार-बार सुन இது ஒரு लाके सुनो. முக்கியமான ஒரு செய்தி. ये बहुत मुख्य संदेश है. ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்று अगर இருப்பாயானால் उद्धार के बारे में चिंता नहीं करोगे தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் तो आने கொள்ளுவாய்? वाली सजा से कैसे बचने அதுதான் वाले हो? நம்ம பிலிப்பியர்ல ரோமர்ல படிச்சோம். वही तो हम रोमियो में पढ़ के देखे. அவரோடு கூட ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால், अगर उसके साथ हम जुट गए हैं ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் கோபாக்கினிக்கு நீங்களாகி ரட்சிக்கப்படுகிறோம். तो उसके बाद हम क्रोध से बच जाते the हैं. final ரட்சிப்பு என்ன தெரியுமா? आखिरी उद्धार क्या है? பாவத்தின் சம்பளமாகிய மரணமாகிய அந்த நித்திய மரணம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த நரக அந்த அதிலிருந்து மீட்கப்படுகிற ஒன்று. पाप का जो प्रतिफल मृत्यु है वो उससे हमें जो बचना ही उद्धार आखिरी उद्धार है. ஒரு மனிதன் एक जो इंसान ஏன் நரகத்துக்கு போகிறான்? क्यों नरक में जाता அவன் है? வெறும் ஆவியின் ரட்சிப்பை வைத்து वो आत्मा में उद्धार रख के केवल சரீர ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்று இருக்கிறான். शारीरिक उद्धार के बारे में चिंता नहीं அவனுடைய करता है. ஆத்தும ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்று இருக்கிறான். उसका आत्मा का उद्धार नहीं चिंता करता. ஆத்துமாவில் என்னவென்று நான் சொல்லிவிட்டேன். आत्मा में क्या है करके सिखा दिया है. ஆத்துமாவில் அது வந்து மைண்ட். वो जो दिमाग है, மைண்ட் ரட்சிக்கப்படணும். दिमाग उद्धार पाना சிந்தனைகள் ரட்சிக்கப்படணும். चाहिए. सोच दिमाग யோசனைகள் उद्धार ரட்சிக்கப்படணும். पाना है. सोच सब उद्धार पाना அப்படினா है. என்ன அர்த்தம்? इसका मतलब क्या है? நம்முடைய உலக சிந்தனை உலக மனுஷனை போல சிந்திக்க கூடாது. தேவன் சிந்திப்பது போல் சிந்திக்கிற இடத்துக்கு வரணும். जैसे दुनिया के लोग सोचते हैं वैसे नहीं सोचना है. परमेश्वर के लोग जैसे सोचते हैं உன்னுடைய वैसे सोचना है. கற்பனைகள் உன்னுடைய யோசனைகள் எல்லாம் தேவ சித்தத்துக்குள்ளதா இருக்கணும். तुम्हारे कल्पनाएं और जो सोच है परमेश्वर की सोच के जैसे அதனால रहना தான் है. கிறிஸ்தியேசுவில் இருக்கிற சிந்தை உன்னிலும் இருக்க வேண்டும் சொல்றார். इसीलिए मसीह का जो सोच है वो तुम्हारे अंदर भी रहना चाहिए. அடுத்தது நம்முடைய இமோஷன்ஸ், अगला जो हमारा जो भावना நம்முடைய है, ஃபீலிங்ஸ், हमारे जो भावनाएं நம்முடைய हैं, ஐம்புலன்கள் 5 சென்சஸ், हमारे जो 5 सेंसेस அதெல்லாம் ஆத்துமா. அதுதான் சேர்ந்தது ஆத்துமா. वो सब मिला के ही இந்த आत्मा 5 है. சென்சஸும் ஆண்டவரை ஃபீல் பண்ணணும். हाँ, ये जो 5 जो सेंसेस है परमेश्वर को महसूस இந்த करना 5 சென்சஸ்க்குள்ள தேவனுடைய அந்த பவர் இருக்கணும். और भी 5 सेंस में परमेश्वर का இந்த सामर्थ्य 5 रहना चाहिए. சென்சஸும் தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். और ये जो सेंसेस है परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए. நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். ரட்சிப்புனா சும்மா சாதாரணமா பைபிளை வந்து சரியாய் படிக்காதவர்கள் சொல்லுகிற ரட்சிப்பு வேறு. उद्धार बोले तो ऐसी साधारण चीज नहीं है. ரட்சிக்கப்படுகிறோம். उद्धार पाते हैं. இயேசு 24 மத்தேயு 24 என்ன சொல்லுகிறார்? मत्ती 23 में क्या लिखा है? நான் முடிக்க போகிறேன். हम खत्म करने நீங்க वाले हैं. இது குறித்து ரொம்ப தெளிவாய் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसके बारे में तुम्हें अच्छे से समझना है. மத்தேயு 24 அதிகாரத்திலே मत्ती 24 में 24 அதிகாரத்திலே 24 में 12 13 நீங்க படிச்சீங்க. 12 கடைசி 13 காலத்தின் पढ़ेंगे. வருகை குறித்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு வர. आखिरी दिन आगमन के बारे में लिखा है. 11ஆம் வசனத்தில் பாத்தீங்கன்னா 11 वचन अनेक देखेंगे. கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे. அடுத்த வசனம் கவனிக்கணும். अगला वचन देखेंगे. அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும். धर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो கடைசி जाएगा. காலத்தினுடைய உச்சகட்ட ஒரு சைன் என்ன தெரியுமா? आखिरी दिन में एक बहुत बड़ा चिन्ह क्या है मालूम है? தெய்வீக அன்பு அற்ற மனிதர்களாய் மாறுவார்கள். परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल नहीं रहेगा. அன்பற்ற மனிதர்களாய் மாறுவார்கள். और प्रेम के बिना लोग इधर உண்மையான हो जाएंगे. அன்போடு மனிதர்களோடு பழக மாட்டார்கள். सच्चे प्रेम के साथ लोग नहीं बात करेंगे. வஞ்சனையான அன்பு, धोखा देने के मकसद के மற்றவர்களை साथ ஏமாற்றுகிற அன்பு, दूसरों को धोखा देने के लिए மற்றவர்களுக்கு देखेंगे. துரோகம் செய்கிற और அன்பு, दूसरों की जिंदगी में बुरा करने இப்படிப்பட்ட सोचेंगे. அன்புகள் அப்படிதான் கடைசி காலத்தின் அன்பு அப்படிதான் तो இருக்கும். आखिरी दिनों में प्रेम सब बहुत कम हो அப்படி जाएगा. இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ऐसे जब समय रहेगा ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर बोलते ஆண்டவர் हैं சொல்ற 13ஆம் வசனத்திலே 13 वचन में முடிவு பரியந்த நிலை நிற்பவனை ரட்சிக்கப்படுவான். परंतु जो अंत तक धीरज என்றைக்கு ஒரு மனிதன் ரட்சிப்பை இழக்கிறான் தெரியுமா? रहेगा उसको उसका ही उद्धार होगा. என்றைக்கு நரகாக்கினிக்குள் போகிறான் தெரியுமா? कब वो इंसान नरक में जाता है? அன்பற்றவன் தேவனை அறியான்.
மாட்டான். जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो प्रेम नहीं அன்பில்லாதவனுக்குள் जानता है। தேவனுடைய கற்பனைகள் இருக்காது. जो प्रेम के बिना है वो परमेश्वर की இயேசு சொல்லும்போது कल्पनाएं को नहीं சொன்னார், जानता है। இயேசு परमेश्वर ने சொல்லும்போது बोला, சொன்னார், यीशु मसीह बोले, ஒருவன் என்னில் அன்பா இருந்தால் अगर कोई मेरे में प्रेम என் रहेगा तो கற்பனைகளை கைக்கொள்ள मेरे வேண்டும். कल्पनाएं को पालेगा। இயேசுவின் கற்பனை என்ன? यीशु मसीह का कल्पना முழு क्या है? இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு தேவனிடத்தில் அன்பு पूरे கூறுவது. बल के साथ, सामर्थ के साथ और शरीर के साथ परमेश्वर से இரண்டாவது प्यार करना கற்பனை है। என்ன? दूसरा कल्पना உன்னை क्या है? நேசிப்பது போல பிறரை நேசிக்கணும். जैसे तुम अपने आप से That is प्यार the करते real हो, love of वैसे दूसरों से God. प्यार करना है। As वही you परमेश्वर love का प्यार yourself, है। you so you have to love जैसे खुद others. से प्यार करते हो वैसे दूसरों से That प्यार is करना है। unconditional वो love. जो कंडीशन के बिना प्यार அந்த है, அன்பு குறையுது. वो प्यार कम हो जाता है। அங்கதான் उधर ही ஒரு மனுஷன் ரட்சிப்பை இழக்கிறான். वो इंसान उधार खो If you देता lose है। God's love, तुम परमेश्वर के प्यार को खो definitely दोगे I can say 100% you will lose your salvation. फिर तुम्हारे उधार को तुम खो दोगे। கடைசி காலத்துல சபை அன்புல வளரணும். आखिरी दिनों में कलीसिया प्रेम में आगे உண்மையான बढ़ना God's है। love பத்தி நான் சொல்றேன். परमेश्वर के प्यार के बारे में நான் सिखाया है। மாய்மாலமான அன்பு எனக்கு தெரியாது. जो माया प्यार है वो उसके बारे में नहीं। 1 கொரிந்தியர் 13 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட அன்பை பத்தி நான் பேசுகிறேன். कोरिन्थियों जो 13 में लिखा है उस प्रेम के அந்த बारे में, God's agape love பத்தி நான் பேசுகிறேன். जो अगापे प्यार है उसके அந்த बारे में। அன்புல ஒருத்தன் வளர்கிறானா, उस प्यार में अगर कोई बढ़ता है तो he is growing in his salvation. वो उद्धार में बढ़ रहा है। He is growing in the salvation of his mind. वो उसके दिमाग में उद्धार में बढ़ रहा He है। is already saved in his spirit. वो पहले से ही उद्धार पा चुका He is है। in the second process, salvation in his mind, in his soul. वो जो दूसरे जो मौसम उद्धार है उसमें वो प्रवेश करने तैयार है। Your soul must be saved only by hearing and hearing and hearing the word of God तुम्हारी जो आत्मा है केवल वचन सुनने से अधिक सुनने से उद्धार and पाएगा acting upon the word of और God. उस वचन के अनुसार चलने से। அதனால தான் ரொம்ப கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. इसीलिए ध्यान से எனக்கு सुनिए அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोगों। நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு போறேன். बहुत चीजें बता रहा சுருக்கமா हूँ, ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறேன். लेकिन वो उद्धार छोटा बोला है। பூரண ரட்சிப்பு, तो परिपूर्ण இது நித்திய संपूर्ण ரட்சிப்பு, उद्धार, ये अनंत उद्धार இது है। நித்திய ये ரட்சிப்பு. अनंत उद्धार है। எபிரேயர்ல சொல்லுகிறது ஒரு வசனத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். इब्रानियों में एक वचन पढ़ेंगे, மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், बहुत जरूरी है, நல்ல கவனமா புரிந்து கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनेंगे। அதுக்கு முன்னால யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரத்திலே इसके पहले याकूब ரட்சிப்பை 5 में குறித்து ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उद्धार के बारे में बोला है। யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் याकूब 5 ஜேம்ஸ் में அதுல 19 and 20 19 और 20 நல்ல கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். ध्यान से सुनेंगे। அங்க பாருங்க, சகோதரரே, உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தை விட்டு விலகி மோசம் போகும்போது, ये मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, ஒருத்தன் வந்து ஆண்டவரை விட்டு விலகி போகிறான். यदि कोई परमेश्वर से भटक The जाता real है, God's love அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. परमेश्वर के प्यार को ऐसे ही नहीं छोड़ना அது என்ன चाहिए। சொல்லுது? वो क्या बोलता है? மற்றொருவன் அவனை திருப்ப வேண்டும். और कोई उसको फिर लाए। யாரையும் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. अगर कोई भटक जाता है उसको वैसे To नहीं your छोड़ना level चाहिए। best you have to turn him back to the उसको Lord. वापस लेके आने के लिए तुम्हें कोशिश You करना have to चाहिए। bring him back to the Lord. परमेश्वर के पास उसको वापस तुम्हें ஏன்னா लाना ஆவியில चाहिए, ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான். क्योंकि वो आत्मा में उद्धार அவன் पाया है। ஆத்துமாவும் சரீரமும் ரட்சிக்கப்படல. उसका शरीर और प्राण उद्धार அவன் नहीं पाया। திரும்பி வந்து வசனத்தை கேட்கும்போது அவன் ஆத்துமாவும் ஆவியும் அவன் சரீரமும் जब वो वापस ரட்சிக்கப்படுகிறது. आके वचन सुनेगा उसका प्राण और இதை आत्मा நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள். और शरीर उद्धार அப்படி पाएगा। மற்றொருவன் அவனை திருப்பினால், अगर कोई और उसको அவனை लाए, சேஞ்ச் பண்ணிட்டா, उसको बदल देगा 20ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 20 में पढ़ेंगे। யாக்கோபு 5:20 சொல்கிறது, याकूब 5 में 20 लिखा है, தப்பிப்போன மார்க்கத்தினின்று பாவியை திருப்புகிறவன் भटके हुए पापी को फिर लाएगा। ஒரு ஆத்துமாவை நல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். वह एक प्राण को ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தினின்று ரட்சிக்கிறான். उस प्राण को मृत्यु से वो बचाता है, மரணத்தினின்று ரட்சிச்சு मृत्यु से बचाते திரளான பாவங்களை மூடுவான் என்று அறியக்கடவன். और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ஒரு பேக்ஸ்லைடிங் போனவனை நீ மறுபடி கொண்டு வருகிறனா, जो आत्मा भटक जाता है उसको वापस लेके आते हो, அவனை நரக மரணத்திலிருந்து நித்திய மரணத்திலிருந்து அவனை காப்பாற்றி उसको तुम अनंत जो नरक से बचाते हो। எவ்வளவு பெரிய விஷயம் तो ये என்று कितनी பாரு. बड़ी चीज है, सोचो। அதனாலதான் இது வெளியேறப்பட்ட ரட்சிப்பு. और इसलिए जो उद्धार बहुत बहुमूल्य இந்த है। ரட்சிப்பை குறித்து நீ கவலையற்று இருந்திராத. इस उद्धार को लेके तुम चिंता किए ஏன் बिना मत रहो। ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வருகிறா? क्यों उद्धार पाने वाले लोगों को இந்த प्रतिदिन முதல் परमेश्वर ரட்சிப்பை कलीसिया लाते பெற்றவர்கள் हैं। வந்து வசனம் கேட்டு கேட்டு ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் ரட்சிப்பை பெற வேண்டும். और इस कलीसिया में आके वचन को सुन के और तुम्हें प्राण और शरीर में उद्धार இயேசு पाना है। வரும் பொழுது यीशु मसीह जब அவருக்கு आएंगे ஒப்பாக நாம் மாறி இருக்க हमें வேண்டும்.
வேண்டும். जैसे बदलना எதுல? चाहिए। किसमें? வெறும் ஆவியில மட்டும் இல்ல. सिर्फ आत्मा में இன்னைக்கு नहीं। சபைகளிலே आज कलीसिया எல்லா में ஆவி ரட்சிப்பை வைத்துக் கொண்டு அதுதான் ரட்சிப்பு என்று நினைத்துக் आत्मा கொண்டிருக்கிறார்கள். में उद्धार पाके केवल उस दर ही आप उद्धार मिलता है பைபிளை करके சரியாய் सोच रहे हैं। படிக்கிறதில்லை. बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं हैं। ரட்சிப்பு பூரண ரட்சிப்பு என்பது संपूर्ण उद्धार बोले तो ஆவி ஆத்துமா சரீரம் மூன்றிலும் ரட்சிப்பு. प्राण आत्मा शरीर तीनों में उद्धार पाना होता என்றைக்கு है। உன்னுடைய அழிவுள்ள சரீரம் அழியாமையை தரித்துக் கொள்கிறதோ, जब तुम्हारा शरीर नाश नहीं होने वाला शरीर उद्धार என்றைக்கு पाता है, சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரம் சாகாமையை தரித்துக் கொள்கிறதோ, जिस दिन ये जो शरीर मृत्यु मरने वाला है वो नहीं मरने वाले शरीर में आ உன் जाता ரட்சிப்பு है, பூரணமாகிறது. तो तुम्हारा उद्धार संपूर्ण हो जाता அப்படியானால் है। उसका உன் मतलब சரீரத்தை குறித்து கவலையற்று இருக்க முடியாது. तुम्हारे शरीर को लेके तुम चिंता किए உன் बिना नहीं रह சரீரத்தை पाओगे। மறுரூபத்தை அந்த சரீரம் ஆண்டவருடைய சரீரத்தை போல மாறுகிறதா என்பதை கவனிக்காமல் இருந்து விடக்கூடாது. तुम्हारा शरीर यीशु मसीह के शरीर के जैसे बदल रहा है क्या करके तुम ध्यान दो। அதை உலக நோய்களும் உலக பலவீனங்களும் உன் சரீரத்தை ஒடுக்குவதற்கு இடம் கொடுத்து और விடக்கூடாது. दुनिया की जो भी बीमारी है वो सब आने के लिए जगह नहीं दोगे அதை शरीर நீ में। ஜெயிக்கிறவனாய் மாற வேண்டும். वो सब तुम्हें जीतना चाहिए। மரணத்தை அப்பதான் நீ ஜெயிக்க முடியும். मृत्यु को तब जाके तुम जीत पाओगे। அதுதான் வேத வசனம். और वही वचन है। அழிவுள்ள அந்த சாவுக்கு ஏதுவான அந்த சரீரத்தை உன்னுடைய ஆவியான உள்ளிருந்து அதை உயிர்ப்பிக்கிறார். ये जो शरीर में परमेश्वर जीवन लाते हैं जिलाते எதை हैं। உயிர்ப்பிக்கிறார்? किसको जिलाते हैं? ஆவியே இல்ல, प्राण आत्मा உன் को नहीं, சரீரத்தை तुम्हारे உயிர்ப்பிக்கிறார். शरीर को जिलाते हैं அது எப்ப प्रभु। நடக்குது? और ये कब இயேசு होता है? வரும்பொழுது என்று यीशु சொன்னால் मसीह आने के இந்த बाद ரோமர் नहीं। 8 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த வசனம் பொய்யா போயிடும். अगर यीशु मसीह आने के समय அது होगा करके இப்போ बोलेंगे तो நடக்கணும். वचन झूठ बोल जाएगा। अभी से சபைகளை होना है। மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். कलीसिया सब बदलना चाहिए। சபைகளிலே வியாதிகளை அனுமதிக்க கூடாது. कलीसिया में बीमारी को नहीं பாவங்களை अपनाना அனுமதிக்க है, கூடாது. पाप को नहीं சாபங்களை अपनाना, அனுமதிக்க கூடாது. शाप को नहीं பிசாசு जगह அங்கே देना। இருக்க கூடாது. शैतान को तो जगह नहीं देना பிசாசின் चाहिए। கிரியைகளுக்கு துளியளவும் இடம் और கிடையாது. शैतान के लिए थोड़ा भी जगह नहीं எப்படி देना है। ஜெயிப்பது? कैसे जीतना है? விசுவாசத்தினால். विश्वास के साथ। விசுவாசம். विश्वास। அதனால அந்த 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 9 வசனம் சொல்லுகிறது, 1 पत्रस 1 में 9 लिखा है, உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகி ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். तुम्हारे विश्वास के द्वारा आत्मा में जो उद्धार पाते हो। விசுவாசத்தினாலே, विश्वास के द्वारा, கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். कृपा के द्वारा विश्वास को पाते हो। கிருபை வேணும். कृपा चाहिए। கிருபை பெருகுவதற்கு कृपा बढ़ने நீ के लिए தேவனை நேசிக்க तुम्हें வேண்டும். परमेश्वर से நீ प्यार வசனத்தை करना है। நேசிக்க वचन வேண்டும். से प्यार करना சபையை है। நேசிக்க कलीसिया வேண்டும். से प्यार ஊழியங்களை करना है। நேசிக்க सेवा से வேண்டும். प्यार करना ஆண்டவருடைய है। கிரியைகளை நேசிக்க परमेश्वर வேண்டும். की क्रिया से प्यार करना है। ஆண்டவருக்காக பிரியமுள்ள மகனாக மகளாக நீ மாற வேண்டும். परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे तुम्हें बनना है। ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்கிற பிள்ளையாக உன்னை और ஒப்புக் கொடுக்க परमेश्वर வேண்டும். जैसे चाहते हैं वैसे करने के लिए அப்ப समर्पित करना கிருபை है। பெருகிக் கொண்டே तब இருக்கிறது. कृपा बढ़ती जाएगी। கிருபையினாலே, कृपा से, விசுவாசத்தை கொண்டு विश्वास को நாம் लेके हम ரட்சிக்கப்படுகிறோம். उद्धार पाते हैं। கிருபையினாலே, कृपा से, விசுவாசத்தை கொண்டு विश्वास को நாம் लेके हम ரட்சிக்கப்படுகிறோம். उद्धार पाते हैं। ஆகவே इसलिए கிருபையும் விசுவாசமும் कृपा और विश्वास உன் ரட்சிப்பை பூரணப்படுத்துகிறது. तुम्हारी विश्वास उद्धार को அதை संपूर्ण தூக்கி करता है। எறிஞ்சிராத. उसे दूर मत फेंको। கிருபை என்பது कृपा बोले தகுதி तो இல்லாத ஒருவனுக்கு ஒன்றை கொடுப்பதுதான் जो கிருபை. योग्य नहीं है उसको कृपा देना நீ मिलता ஆண்டவரை है। விசுவாசிச்சு जितना तुम परमेश्वर ஆண்டவர் के ऊपर சிலுவையிலே विश्वास करते உனக்காக हो, பட்ட பாடுகளை நினைத்து நினைச்சு क्रूस में जो भी तकलीफ उठाए वो நீ सब அவர் याद மீது करोगे तो, பாசத்தையும் அன்பையும் வளர்க்கும் பொழுது, और जब उसके ऊपर प्यार करना और ज्यादा அவருக்காகவே करोगे, வாழ வேண்டும் என்று துடிதுடிப்போடு நீ மாறும் பொழுது जब उसके लिए ही जीना है करके तुम रहोगे, உன் ரட்சிப்பு பூரணத்தை நோக்கி போகிறது. तुम्हारा उद्धार संपूर्ण की ओर எனக்கு जाएगा। அன்பான தேவனுடைய मेरे பிள்ளைகளை, प्रिय लोगों, இந்த நாளிலே சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன். आज थोड़े चीजों को बोला கர்த்தர் है। நல்லவராயிருக்கிறார். परमेश्वर अच्छा है। இந்த ஆண்டு ये साल உன் ரட்சிப்பை, तुम्हारे उद्धार को, உன் ஆத்தும ரட்சிப்பு, तुम्हारी आत्मा के உன் उद्धार, ஆவி ரட்சிக்கப்பட்டது तुम्हारा आत्मा நீ उद्धार இயேசுவை पाया है। ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நாளிலே நடந்து जिस दिन விட்டது. तुम यीशु मसीह को अपनाए उस दिन हो அவருடைய गया। ரத்தம் என்றைக்கு உன்னை கழுவியதோ அன்றைக்கு நடந்து விட்டது. उसका लहू तुम्हें शुद्ध कर दिया है। எபிரேயர்ல சொல்வது நித்திய ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इब्राहिम में लिखा है अनंत उद्धार। உன் ஆவியை பிசாசு தொட முடியாது. तुम्हारी आत्मा को शैतान ஆனால் नहीं உன் छू सकता ஆத்துமாவை है, வைத்து लेकिन तुम्हारी आत्मा को உன்னுடைய रख के லட்சியம், உனக்கு இருக்கிற லக்கை அதை அழித்து விட முடியும். तुम्हारे जो मकसद को नाश कर सकता அதனாலதான் है। பிலிப்பியர் 2:12 சொல்லப்பட்டது, इसीलिए फिलिपियों में लिखा है உன் ரட்சிப்பு நிறைவேற நீ பிரயாசப்படணும். तुम्हारा उद्धार संपूर्ण होने के लिए அதுக்கு தான் प्रयत्न சபைக்கு करो। ஓடி ஓடி வரணும். और उसके लिए ही இந்த कलीसिया दौड़ வருஷத்துல के आना। ஆண்டவருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கணும். इस साल परमेश्वर के समूह में ஆண்டவருக்காய் इंतजार ஓடி करो। ஓடி ஊழியம் செய்யணும். परमेश्वर के लिए सेवा करो, ஆண்டவருக்காய் ज्यादा। கொடுக்கணும். परमेश्वर के लिए ज्यादा दो அன்பா இருக்கணும். और प्यार करना। அன்பா இருக்கணும். प्यार से रहना। அன்புதான் கடைசி காலத்தின் முக்கியத்துவமான ஒரு சைன். प्रेम ही आखिरी दिनों का चिन्ह है। அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அன்பு தணிந்து போகுது. अधर्मता बढ़ता है, इसलिए प्रेम
कम हो யார் जाता உன்னை है। நேசிக்கிறாங்களோ இல்லையோ चाहे कोई भी तुमसे நீ प्यार करे या எல்லாரோடும் नहीं, அன்பா இருக்க लेकिन பழகணும். तुम्हें सब लोगों से அன்பை प्यार வளர்த்து करना கொள்ள है, வேண்டும். प्यार बढ़ाना தெய்வீக चाहिए, அன்புல நடக்கணும். परमेश्वर के प्रेम में चलना है, அப்பதான் கிருபை तब பெருகும். जाके कृपा बढ़ेगा। அன்பு இருக்கிற இடத்துல கிருபை இருக்கும். जहाँ प्रेम है उधर कृपा है, விசுவாசம் இருக்கிற இடத்துல தேவனுடைய அனுக்கிரகம் जहाँ இருக்கும். विश्वास है उधर परमेश्वर की தேவன் अनुग्रह உன்னை है, நேசிப்பார். परमेश्वर तुमसे प्यार ஜெபிக்க करेंगे, हम போகிறோம். प्रार्थना எனக்கு அருமையான करेंगे। தேவ பிள்ளைகளே, हमारे प्रिय लोगों, என்னோடு இணைந்து मेरे साथ இந்த मिलके செய்தியை அநேகருக்கு கொடுங்கள். सब लोग, बहुत सारे लोगों இதுல के पास நான் संदेश சொல்லுவது दो। கொஞ்சம் தான். मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ரட்சிப்பை குறித்து கொஞ்சம் தான் சொல்லி उद्धार के இருக்கிறேன். बारे में थोड़ा ही இன்னும் बोल रहा நிறைய हूँ, விஷயங்கள் ரட்சிப்பில் लेकिन बहुत இருக்கிறது. सारा चीज है। ரட்சிப்பை இவ்வளவு பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து इतना बड़ा विश्वास கவலையற்று उद्धार को இருந்திராத. लेके तुम चिंता किए बिना मत இது रहना। salvation is a package. ये उद्धार एक पैकेज है, It's not only from coming out of sin. ये सिर्फ पाप के दौरान नहीं आती You है, have to be saved in your soul. तुम्हें तुम्हारे प्राण को भी उद्धार You have पाना to be है, saved in your body. तुम्हारे शरीर को भी उद्धार இந்த पाना है। மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் பூரண ये ரட்சிப்பு. प्राण आत्मा शरीर में उद्धार पाना நாம் ही ஜெபிக்க संपूर्ण போகிறோம். उद्धार है। हम प्रार्थना ஆண்டவரை करेंगे, நோக்கி பாருங்க. परमेश्वर की ओर देखेंगे, ஆண்டவர்ட்ட ஒப்பு கொடுங்க. परमेश्वर के पास संपत्ति करेंगे। அதனாலதான் ஆண்டவருடைய உங்க ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுசும் ஆண்டவர் கையில இருக்கணும். तुम्हारा प्राण आत्मा शरीर सब यीशु मसीह के हाथों में रहना ஆண்டவருடைய चाहिए, ஆளுகைக்குள்ள வரணும். परमेश्वर के राज में रहना உன் चाहिए। மைண்ட் ஆண்டவருடைய ஆளுகையில तुम्हारा இருக்கணும். दिमाग परमेश्वर உடைய को राज करना है, வசனம் உன் மைண்ட் ஆளுகை செய்யணும். वचन राज करना चाहिए, அப்பதான் நீ மைண்ட் तब மறுரூபமாகும். जाके तुम्हारा दिमाग நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். बदलेगा। हम प्रार्थना ஆண்டவரை நோக்கி करेंगे, பார்க்கலாமா? परमेश्वर की ओर देखेंगे, ஆண்டவரை நோக்கி परमेश्वर பார்ப்போம். की ओर கர்த்தர் देखेंगे। நல்லவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். अच्छा அவர் है, கிருபை என்று उसकी உள்ளது. कृपा அவர் सदा की है, இரக்கங்களுக்கு முடிவே उसकी கிடையாது. दया के लिए कोई இந்த अंत नहीं है। வருஷத்திலே इस साल में நாம் தேவ சாயலை हम அடைந்து परमेश्वर के चित्र को தேவ पाके, மகிமையை அடைந்து परमेश्वर की இந்த महिमा को ரட்சிப்பின் पाके பூரணத்துக்குள் கடந்து வர வேண்டும். इस संपूर्ण उद्धार की ओर हम आएंगे। ஆண்டவர் கிருபை செய்ய परमेश्वर போகிறார். कृपा देंगे। நாம் हम ஜெபிக்கலாமா? प्रार्थना எங்கள் करेंगे, அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे प्रिय पिता, ஆண்டவரே நீ ரட்சிப்பை குறித்து इस उद्धार को लेके, இவ்வளவு விலையேறப்பெற்ற ஒரு ரட்சிப்பு इतना बहुमूल्य उद्धार இது இயேசுவால் மட்டும் நான் यीशु கொடுக்கப்படுகிறது. मसीह के द्वारा இந்த मिलता है। உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களும் அறிந்து கொள்ள ये வேண்டும். पूरे दुनिया के लोगों को சபை समझना है, எதற்கு இந்த பூரண ரட்சிப்புக்கு தயாராக और வேண்டும். कलीसिया इस संपूर्ण उद्धार के लिए तैयार ஆவியிலும் होना चाहिए। ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் இருக்கிற அந்த ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்று இருந்திடக்கூடாது. प्राण आत्मा शरीर में जो उद्धार है उसके बिना चिंता किए बिना नहीं रहना இந்த चाहिए। பரிபூர்ண ரட்சிப்புக்கு நேராய் சபை வளர வேண்டும். संपूर्ण उद्धार की ओर कलीसिया जाना चाहिए, அப்பதான் நீ வரும்பொழுது உமக்கொப்பாக நிற்க तब जाके முடியும். हम तुम्हारे जैसे बनेंगे जब तुम எல்லா அந்த आओगे। உலகத்தில் அத்தனை சபைகளுக்காக दुनिया ஜெபிக்கிறேன். में सब कलीसिया के लिए प्रार्थना ஊழியக்காரர்களுக்காக करते हैं, सेवक ஜெபிக்கிறேன். लोग के लिए प्रार्थना இந்த करते हैं। ஆண்டு ये இந்த साल ரட்சிப்பின் பூரணத்தை நோக்கி சபைகள் கடந்து போகிற ஒரு ஆண்டாக மாறட்டும். ये संपूर्ण उद्धार की ओर कलीसिया सब அதை जाए, சபைகளிலே நாங்கள் பார்க்க और वो விரும்புகிறோம். कलीसिया में हम देखना நீர் அப்படி चाहते हैं। செய்வீர் आप என்று वैसे करो, நம்புகிறோம். उसके लिए हम भरोसा ஒப்பு करते हैं, கொடுக்கிறோம். संपत करते हैं, பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். संभाल लेना, ஆசீர்வதியும். आशीष करना, இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के नाम से ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना करते हैं। நல்ல अच्छे பிதாவே. पिता, எல்லாரும் ஆமென் என்று सब சொல்லுங்கள். आमीन बोलेंगे। கர்த்தர் நல்லவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். अच्छा है, கர்த்தர் பெரியவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். महान है, கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட परमेश्वर के போகிறது. नाम की महिमा हो, அவருடைய கரத்திலே முழுவதும் ஒப்புக் उसके கொடுப்போம். हाथों में संपत என் करते हैं। ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे, இதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். दूसरों को भी बताना। அடுத்த வாரத்திலே अगले हफ्ते உங்களை நேரே சந்திக்கிறோம். हम तुमसे मिलेंगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आशीष करेंगे। ஆமென். आमीन।